السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے سے ناول لے کے آؤں، لیکن اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا بھی کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں رائٹر کا نام اور ناول کا نام، تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ ناول فراہم کر سکوں۔ تو چلیے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا عباد سے شادی حیا چلائی تھی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے، پھر بھی اور آپ یہ جانتی ہیں کہ میں نے اسے ہمیشہ حیدر لالا چھوٹا بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن پر لمبی گھنی پلکیں سایہ فکن تھی، لمبی کھڑی ناک، چمکتی گندمی رنگت پر غصے کی لالی لیے حیا بولی، تو پھر یہ بات اپنے باپ سے خود جا کر بولو۔ صدر بیگم بولی تھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ حیا نے جواب دیا تھا، یہ تمہاری بھی جانی دادی کی خواہش ہے اور تمہارے بابا کی رضا بھی شامل ہے اس میں۔ صدر بیگم نے آگے سے اسے جواب دیا تھا، اور میری رضا میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حیا تک سے بولی تھی، یہ سب مجھے مت کہو، تیاری کرو، اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے اور یہی آخری فیصلہ ہے۔ صدر بیگم سختی سے بولی تھی، میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ حیا بے بسی سے بولی، تو پھر تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ نعمان صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے تھے، تم مجھے بی جان اور کامران لالا کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں نے بی جانے کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ غصے سے بولے تھے، لیکن بابا، حیا نے بولنا چاہا، بس میں اب اور کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولے اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ماما، حیا ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو کہ بی جانی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، تو پھر بحث فضول ہے۔ اب کی بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ اور میری پڑھائی؟ حیا نے پوچھا، وہ تم شادی کے بعد جاری رکھ سکتی ہو۔ صدر بیگم بولے اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا پیچھے غصے سے تنفن کرتی رہ گئی تھی۔ گل جان بی جانی کا تعلق پشاور سے ہے اور ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کامران خان، منجلے بیٹے نعمان خان، چھوٹے بیٹے ارسلان خان، بیٹی فرح گل اور سب سے چھوٹی بیٹی فاریہ گل ہے۔ کامران خان کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی نوشین سے کی، جن کے 4 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا سجاد خان، بیٹی فرزین خان، بیٹا عباد خان اور سب سے چھوٹی بیٹی نرمین خان۔ نعمان خان کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی صدف سے کی، جس کے 3 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی ردا خان، حیا خان اور سب سے چھوٹا حیدر خان۔ ارسلان صاحب کی شادی انہوں نے گل مینے سے کی، جو فیملی کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم ہے۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، میرب خان۔ فرح گل کی شادی انہوں نے دانیال خان سے کی، جو اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے۔ ان کے 4 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی تانیہ خان، رانیہ خان، بیٹا فارس خان اور سب سے چھوٹی ہانیہ خان۔ فاریہ گل کی شادی انہوں نے عباس خان سے کی، جو فیملی کے ساتھ لاہور مقیم ہے۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا منہاج خان اور بیٹی طوبہ خان۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دستک کی آواز پر بی جانی بولی تھی۔ السلام علیکم بی جانی۔ عباد خان بی جانی کے سامنے جھکتے ہوئے بولے۔ شفاف رنگت پر تیکھے نقوش لیے خوبرو سے عباد خان کی بی جانی نے دل ہی دل میں نظر اتاری اور بولی، وعلیکم السلام، جیتے رہو، کب آ رہے ہو؟ کب آئے واپس؟ بس ابھی سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا تھا۔ عباد خان نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا، چلو پھر تھوڑی دیر آرام کرو تاکہ شام میں فریش ہو جاؤ۔ بی جانی پیار سے بولی تھی، بی جان، کیا میں آپ کے اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ عباد خان نے سوال کیا۔ کیا تمہیں میرے فیصلے سے اعتراض ہے؟ بی جانی نے پوچھا۔ عباد گڑبڑا گیا تھا وہ۔ بی جانی، اگر تمہیں اعتراض ہے تو بتاؤ، مجھے بڑا مان تھا کہ تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ بی جان آزر زدہ سی بولی تھی، انہیں اپنا یہ پوتا بے حد عزیز تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ہم نے تمہیں لاہور اسی شرط پر پڑھنے بھیجا تھا کہ تمہاری شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ بی جانی نے پوچھا تھا۔ نہیں بی جانی، عباد خان نے جلدی سے جواب دیا۔ میں تیار ہوں۔ کیا آپ نے حیا سے پوچھا ہے؟ عباد خان اپنے پرائے شہر جا کر اپنی روایت بھول گیا ہے کیا؟ ہمارے ہاں لڑکیوں کے فیصلے ان کے بڑے ہی کرتے ہیں۔ بی جانی نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں بی جانی، نہیں بھولا کچھ بھی، پر یہ حق تو انہیں شریعت بھی دیتی ہے۔ عباد نے کہا، ہمیں مت پڑھاؤ عباد خان، اور جا کے نکاح کی تیاری کرو۔ بی جانی بولی تھی، اور ہاں اسی مہینے شادی ہے تمہاری، کسی کو بلانا چاہو تو بلا لو۔ بی جانی نے کہا۔ عباد خان کہتا، جی اچھا کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا عباد خان کا خواب تھا۔ پشاور سے FSc کرنے کے بعد عباد خان نے پنجاب یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا تھا۔
मेरिट लिस्ट में नाम आने पर इबाद खान ने सब घर वालों को आगाह किया तो बीजान ने इनकार कर दिया और इबाद को इतनी दूर भेजने की रवा दवा नहीं थी, मगर इबाद खान ने बीजान को मना लिया। बीजान इस शर्त पर राजी हुई कि वो इनकी शादी अपनी पसंद से करेगी। इबाद खान ने बीजानी से वादा किया कि वो शादी इनकी पसंद से ही करेगा। ये नहीं था कि इबाद किसी को पसंद करता था, बस वो अपनी पढ़ाई के दौरान शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। फिलहाल वो अपने फ्यूचर और करियर पर तवज्जो देना चाहता था, लेकिन आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। दावर खान की वफ़ात के बाद भी जानी ने ही पूरे ख़ानदान को जोड़े रखा था। सब शादियाँ करवाकर खान वेला में रिहाइश पजीर थे। कामरान खान बैंक में मैनेजर और नौशीन बेगम हाउसवाइफ थी। सजाद खान ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मल्टी नेशनल कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। सजाद खान की शादी रिजा खान के साथ हुई थी, जिनकी एक बेटी मेहरमा थी। फरजीन खान की शादी की पढ़ाई मुकम्मल होते ही इदनान खान के साथ रख दी गई थी। इनका एक बेटा ज़मीर खान था। फरजान खान से छोटा बेटा इबाद खान लाहौर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दूसरे साल में है, जहां वो अपने फ्लैट में रहता है। इबाद खान बीजानी का लाडला और चहेता पोता है और वो बीबी जानी की कोई बात नहीं टालता। इबाद खान से छोटी नरमीन सेकेंड ईयर की तलबा है। नुमान खान पेशावर यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं और सदफ बेगम हाउस वाइफ हैं। रिदा की पढ़ाई मुकम्मल होते ही सजाद खान से शादी कर दी गई है। या मास्टर्स कंप्यूटर के आखिरी सेमेस्टर में है और बीजानी की लाडली पोती है। हया से छोटा हैदर खान पेशावर यूनिवर्सिटी में सोल इंजीनियर के दूसरे साल में है। इबाद खान और हैदर खान दोनों हम उम्र हैं और दोनों को ही इंजीनियरिंग का शौक़ है। इबाद खान हया खान से 1 साल छोटा है। हया ने इसे हमेशा अपना भाई माना है, लेकिन बीजानी के अचानक फैसले से वो झंझला कर रह गई थी। वो आगे बढ़ना और कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी। इतनी जल्दी शादी का इसने सोचा भी ना था। जिसको सारी उम्र भाई माना था, इसको शोहर का दर्जा कैसे दे देती है। यानी एतराज़ उठाया, मगर इसके एतराज़ को कोई अहमियत न दी गई और निकाह के 1 हफ्ते बाद रुखसती तय कर दी गई। हया और इबाद के निकाह में शिरकत के लिए अरसलान खान, फराह गुल और फारिया गुल भी फैमिली के साथ पहुंच चुकी थी और खूब रौनक लगा रखी थी। निकाह की तकरीब के लिए खानवेला को सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। सुर्ख दुपट्टा सर पर डाले, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और सफ़ेद घेरेदार खूबसूरत सी फ्राक पहने, हल्के से मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी पहने हया खान बहुत प्यारी लग रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर मेहरून वास्कट को पहने इबाद खान शहजादों की आन-बान लिए हुए था। काजी साहब कमरे में मौजूद थे। तमाम मर्द हजरात लॉन में मौजूद थे, जहाँ दुल्हन के बाद दूल्हे का निकाह होना था। सिर्फ नुमान खान और हैदर खान ही कमरे में काजी साहब के साथ मौजूद थे। काजी साहब ने हया को मुखातिब किया। हया खान वल्द नुमान खान, आपका निकाह इबाद खान वल्द कामरान खान किया जाता है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब निकाह के कलमात पढ़ रहे थे जब हया के जहन के पर्दे पर एक मंजर चढ़ने लगा कि तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज़ है। बीजानी ने हया से पूछा। इस वक्त वो बीजानी के कमरे में थी, जहाँ सब बड़े मौजूद थे। बीजानी आप बड़ी हैं, हमारी आपके खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन हया हिचकिचाई थी। लेकिन क्या? बीजानी ने पूछा। बीजानी, मैंने कभी भी हैदर और बाद में फ़र्क नहीं समझा। मैं कैसे? अब तुम जानती हो कि हम ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते, इसलिए शादी से पहले ये सब कज़न्स भाई ही होते हैं। शादी के बाद तुम्हारे सोचने का ज़ाविया भी बदल जाएगा। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जुम्मे को तुम निकाह है तो तैयारी करो। बीजानी हाथ उठाकर बोली थी और सबको जाने का इशारा किया और खुद तस्बीह चलाने लगी कि आपको कबूल है। निकाह ख्वाह के अल्फाज इसके कानों में पड़े तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। कबूल है, या कुछ देर बाद बोली थी। निकाह ख्वाह ने दूसरी बार निकाह के कलमात दोहराने शुरू किए तो एक और मंजर हया के जहन के पर्दे पर चलने लगा था। बीजानी के फैसले सुना देने के बाद वो कमरे में आकर ठहरने लगे। भी कुछ सोच कर इसने इबाद का नंबर डायल किया। चंद लम्हे बेल बजने के बाद वो इबाद की आवाज़ स्पीकर में गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हया ने जवाबन पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत? आज हया साहिबा को हमारी याद कैसे आ गई? तुम्हें मजाक सोचा है? बीजानी का फैसला का तो इल्म होगा ही तुम्हें, और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। हया तपी हुई थी। नहीं, बैठा तो नहीं हूँ, लेटा हुआ हूँ। इबाद ने मजीद तपाया था। इबाद, हया चीखी थी। अच्छा, मेरी हुई थी बात बीजान से। पहली बात कि मैंने लाहौर आने से पहले इनसे वादा किया था मैं इनकी पसंद से शादी करूँगा। दूसरा, मैंने इनसे तुम्हारे लिए भी बात की थी, पर वो नहीं मानी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इबाद ने बीजानी से हुई बात का हवाला दिया था। तो अब हया ने पूछा, अब क्या हो सकता है? आराम से निकाह करेंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आगे एक हफ्ते बाद शादी होगी, वो देखोगे। हया झंझला कर बोली थी। जाहिर सी बात है, मेरे बगैर थोड़ी हो सकती है ये बात। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी शरारत करने से बाज ना आया था। खैर, ये सब तो होना ही है, हम सबके खिलाफ तो नहीं जा सकते, बाकी शादी के बाद सोचेंगे। हया बोली और फ़ोन रख दिया। क्या आपको कबूल है? निकाह ख्वाह के अल्फाज कानों में पड़े तो हया ख्याल की दुनिया से बाहर रहती। कबूल है। हया कुछ लम्हों बाद बोली थी। निकाह ख्वाह ने तीसरी बार कलमात दोहराने शुरू किए तो हया के जहन के पर्दे पर एक और मंजर चलने लगा।
وہ مہرماں کے ساتھ کہہ رہی تھی جب ردا کمرے میں داخل ہوئی تھی، یا جلدی سے تیار ہو جا، نکاح کا ڈریس لینے جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا ہے۔ یا بولی کیوں؟ جب سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ڈریس بھی اپنی پسند کا ہی لے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا غصے سے بولے تھے، یا تم ہمیشہ سے جانتی ہو نا خاندانی روایات کو، یہاں لڑکی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، چونکہ تم بی جان کی لاڑلی ہو تو اس لیے تم سے تمہاری رضا پوچھی گئی۔ ردا نے سمجھایا تھا، رضا پوچھی نہیں گئی، فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور پھر میری پڑھائی وہ تو آپ کی شادی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کی گئی تھی، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں؟ کم از کم پڑھائی تو مکمل ہونے دیتے۔ حیا بے بسی سے بولی تھی، تو پھر جب تم سے پوچھا جا رہا تھا تب انکار کر دیتی؟ پوچھا تو گیا تھا نا، وہاں تو تم نے ہاں کر دی تھی، ہمت تھی تو انکار کر دیتی۔ اور رہ گئی پڑھائی کی بات تو اس کی فکر نہ کرو، سیمسٹر ختم ہونے تک تم یہاں رہو گی پھر لاہور۔ ردا نے بتایا تھا، چلو اب تیار ہو جاؤ، میں نہیں جا رہی، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ حیا نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ردا نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، زیادہ اسٹار نہیں کیا، روم سے نکل گئی۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو حیا وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ حیا نے گہرا سانس بھرا اور بولی، قبول ہے، مبارک ہو آپ کو، یہ لیجیے یہاں سائن کر دیجیے بیٹا۔ نکاح خوان نے کہتے ہوئے نکاح نامہ حیا کے سامنے کیا، جس پر حیا نے اپنے دستخط کر دیے تھے۔ نعمان خان نے حیا کو گلے لگا کر پیار دیا تھا۔ نکاح خواہ کے ساتھ دلہے کی رضامندی لینے باہر چلے گئے تھے۔ اب یہ نکاح خواہ کہاں رہ گیا؟ کیا 3-4 دلہنوں سے گواہی لے رہا ہے؟ منہاج صوفے پر اپنے برابر بیٹھے عباد کے کان میں سرگوشی کی، جو کہ اتنی اونچی تھی کہ قریب کے سب ہی سن کر ہنس پڑے تھے، جبکہ فارس نے ایک زوردار قسم کا تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ ایک بات بتا، نکاح اس کا ہے، تجھے کوئی اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ فارس نے پوچھا تھا۔ میں نے بریانی کھانی ہے، منہاج نے دانت نکالے تھے۔ اوئے سیدھا ہو کر بیٹھ، قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حیدر نے صوفے پر نیم دراز عباد کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب لون میں داخل ہوئے۔ نکاح خوان نے نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے تھے، عباد خان ول کامران خان، آپ کا نکاح حیا خان ولد نعمان خان سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ رضامندی دے دی گئی، کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خوان نے تیسری بار پوچھا۔ قبول ہے، مکمل رضامندی دے دی گئی، میں جانتی تھی تم میرا مان رکھو گے۔ بی جان کی آواز عباد کے کانوں میں گونجی تو ہلکا سا مسکراتے ہوئے دل میں بولا، بی جانی، میں نے آپ کا مان رکھ لیا، یہاں دستخط کریں۔ نکاح خوان کی آواز پر اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ نکاح نامہ آگے بڑھایا گیا، اس نے نکاح نامہ تھام لیا تھا، دستخط ہو گئے تھے، ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی تھی، سب نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ نکاح کے بعد حیا کو اسٹیج پر عباد کے برابر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو، بی جانی یہ بولی تھی، اور ہزار کے کئی نوٹ اس پریوار کے غریبوں میں تقسیم کیے تھے۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو سراہا تھا۔ کھانے اور فوٹو سیشن کے بعد سب مہمان جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد تھے جو لون میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ منہاج صاحب کو نہ جانے کیا سوجی تھی، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بھنگڑے ڈالنے لگتے، پھر حیدر اور فارس کو اس کو پکڑ کر بٹھانا پڑتا تھا، سب کی ہنسی سے بری حالت ہو رہی تھی۔ خان ویلا میں آج رسم حنا تھی، نکاح ہو جانے کی وجہ سے مہندی کا فنکشن کمبائن تھا، تمام عزیز و اقارب مدعو تھے، پورا خاندان روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، ہر طرف برقی کمیں جگمگا رہے تھے۔ خان ویلا میں مین انٹرنس کی دونوں جانب مصنوعی واٹر فال تھے، جن کے عین سامنے اسپاٹ لائٹس فکس کی گئی تھی۔ فنکشن چونکہ لان میں ہونا تھا، اس لیے سارے لان کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دو ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے دولہا کے دوست، ڈھولک کی تھاپ پر باری باری دیتی شوق سی لڑکیاں، ایک خوبصورت سا منظر تھا جو خان ویلا پر عکس کیے ہوئے تھا۔ وہ وائٹ کرتا، سفید پاجامہ پہنے، مہندی کلر کا دوپٹہ لیے، ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر مسکراہٹ لیے، عباد خان سرخ دوپٹے کی چھت تلے دوستوں میں گھرے ہوئے لان میں داخل ہوئے تھے۔ حیدر، فارس اور مناج بھنگڑے کرتے ہوئے اسٹیج تک آن پہنچے تھے، پیلے رنگ کے لہنگے پر لائٹ گرین کلر کی کرتی پہنے، سرخ دوپٹہ سر پر ڈالے، ہلکے میک اپ اور ماتھے پٹی لگائے، پنک دوپٹے کی چھت تلے کزنز کے جھرمٹ میں حیا کو اسٹیج تک لایا گیا تھا، اور اب رسم حنا شروع کی گئی تھی۔ سب باری باری میں تیل اور مہندی لگا گئے تھے، ساتھ منہ بھی میٹھا کروا رہے تھے۔ لڑکے اپنی اپنی ڈھولک لیے اسٹیج کے سامنے جمع ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیوں کی طرف سے آغاز ردا کیا گیا، سجاد ردا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سب پیچھے ہٹ جا، میری دلہن کو اپنا دلہا دیکھنے دو۔ اس بات پر سب کی بے ساختہ ہنسی نکلی تھی۔ آسمانی سب تارے، آسمانی ستارے، اسی کڑی خیر یہ پنجابی میں ہے، پتہ نہیں، اسی
خیر یہ سونگ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محفل خاصی جمی ہوئی تھی اور سب بڑے تالیاں بجا بجا کے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ منہاج بات کو بھی اسٹیج سے اٹھا کر لے آیا تھا، ساتھ لے آیا تھا۔ منہاج نے روٹی تے بوٹی ہے ساڑیاں دے بیاہ ہو گئے نے ساڈی قسمت کھوٹی ہے۔ منہاج نے رونے والا چہرہ بنا کر کہا تھا، روٹی تے کیما ہے تسی پاویں سڑدے رہو حیا دا پرسوں ولیمہ ہے۔ میرب نے منہاج کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اسی کوٹھے تے آواں گے جد تینوں مار پئے گی دو ہاتھ اور لاواں گے۔ منہاج نے دانت پیستے ہوئے جوابی کارروائی کی تھی، تہاڈی دعوت پکاواں گے جی تہاڈی پکاواں گے، جدوں ساڈے گھر آؤ گے تے انوں چھتر پواواں گے۔ میرب نے منہاج کی طرف دیکھ کر ہانگ لگائی تھی، چولہے تے لونگ سڑدے جی چولہے تے لونگ سڑدے، جڑے سچا پیار کردے او چھتراں تو نہیں ڈردے۔ منہاج نے ہنستے ہوئے باری اپنی مکمل کی، جس پر سب نے ہوردنگ کی تھی۔ سب لوگ ان کے نوک جھونک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تائیں جان آپ بھی باری دینا۔ سب لڑکیوں کا رخ نوشین بیگم کی طرف تھا۔ ضرور کیوں نہیں، نوشین بیگم بھی درمیان میں آ بیٹھی تھی۔ کنڈا لگ گیا تھالی نوں، ہتھاں اُتے مہندی لگ گئی ایک قسمت والی نوں۔ نوشین بیگم نے حیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، چٹا ککر بنیرے تے کاسنی دوپٹے والی منڈا صدقے تیرے تے۔ پاریا گل نے بھی حیا کو پیار کرتے ہوئے چھیڑا تھا، بس کر دو بھائی، بہت ہو گیا وہ گاؤ مہندی تا ساجدی والا۔ فرح گل نے فرمائش کی تھی، واہ دیر آئے درست آئے، ہو جائے گڑیا شروع۔ اب کی بار لڑکے اور لڑکیاں مل کر گا رہے تھے، ہر طرف تالیوں کا شور تھا اور قہقہوں کی گونج تھی۔ خان ویلا میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ باری برسی کھٹن گیاسی کھٹکے لیاندا گیوا، مہندی تا رچدی جے نچے منڈے دا پیو، تالی تا بجدی جے نچے منڈے دا پیو۔ اور کامران خان نے اٹھ کر بنگڑا ڈالا تھا، جس میں نعمان خان اور رسلان خان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ باری برسی کھٹن گیا تے کھٹکے لیادی کھیر، مہندی تا رچدی جے نچے منڈے دا ویر، تالی تا بجدی جے نچے منڈے دا ویر۔ اور سجاد نے اٹھ کر بنگڑے ڈالے تھے، جس میں منہاج، حیدر اور فارس نے اس کے ساتھ مل کر اسٹیج پر ادھم مچایا تھا، اور مہندی کی محفل رات دیر تک چلتی رہی تھی۔ بارات کا فنکشن ہال میں رکھا گیا تھا، تمام لوگ پہنچ گئے تھے۔ بلیک شیروانی پر سرخ قلعہ پہنے عباد شہزادوں کی سی مغروریت لیے ہوئے تھا۔ سب کو دلہن کا انتظار تھا۔ ریڈ میکسی پر ریڈ کی دوپٹہ لیے، نائٹ میک میں نازک سی جویلری پہنے حیا خان پریوں کی سی آن بان لیے ہوئی تھی۔ گولڈن دوپٹے تلے حیا کو اسٹیج تک لایا گیا۔ حیا کو دیکھ کر عباد کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، جس کا عباد کو پتہ نہ چلا۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو سراہا تھا۔ کھانے اور تمام رسموں سے فارغ ہوتے ہی رخصتی کا شور مچا تھا۔ رخصتی کے وقت حیا نعمان خان اور صدا بیگم کے گلے لگ کر روئی تھی۔ ارے واپس تم نے یہیں آنا ہے، عباد کے لاہور جانے کے بعد تو ابھی رو کر شریل مت بن جانا۔ حیدر نے حیا کے چہرے کو دیکھتے کہا، جس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد حیا کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی اپنے سفر پر چل پڑی تھی۔ بارات سے واپسی پر سب رسموں سے فارغ ہو کر حیا کو عباد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں سرخ پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، جگہ جگہ موم بتیاں جل رہی تھیں، جن سے کمرے کا ماحول اچھا بن رہا تھا۔ بیڈ کے وسط پر حیا اپنی میکسی پھیلائے بیٹھی تھی۔ دروازے پر ہلکا سا نوک کر کے عباد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی بات، حیا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ عباد نے ایک رنگ باکس حیا کی طرف بڑھایا تھا، جسے حیا نے ہاتھ بڑھا کے تھام لیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ شادی ہماری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، ہم دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ بات دونوں کے درمیان ہوئی پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا، تو اس لیے جب تک ہم اپنے لیے کچھ سوچ نہیں لیتے تب تک ہمیں ساتھ رہنا ہوگا، تو کیوں نہ تب تک ہم اچھے دوست کی طرح رہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو، جب جس منزل کو مل گئی ہو تو ہم دوستوں کی طرح الگ ہو جائیں گے، حیا بولی تھی۔ اس کے دل سے جیسے کوئی بوجھ چڑھا تھا، ورنہ اس رشتے کو سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ہم صحیح، اگر گھر والے ہماری مان لیتے تو ہمیں ایسا بھی نہ کرنا پڑتا۔ عباد مسکراتے ہوئے بولا اور چینج کرنے چلا گیا۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تب تک حیا جویلری اور میک اپ اتار چکی تھی۔ پھر وہ بھی چینج کرنے چلے گی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا، عباد بولا تھا۔ اوکے، حیا بولی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس بات پر عباد نے حیا کو گھونٹ کے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ حیا مروتاً پوچھ ہی لے گی تو وہ بیڈ پر سو جائے گا، پر حیا نے اس کا پلان چوپٹ کر دیا۔ عباد نے بے بسی سے صوفے کو دیکھا، صوفے پر لیٹ گیا۔ دراز قد عباد کے لیے چھوٹا سا صوفہ ناکافی تھا۔ کافی بار کروٹیں بدلنے کے بعد وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ حیا کی طرف دیکھا تو مزے سے نیند
पूरी कर रही थी। सोते हुए इस पर मासूम गुड़िया का सा गुमान होता था। इबाद बेख्तियारी से देखता गया। हया को देखते हुए इबाद इसके बारे में सोचने लगा। बचपन साथ गुजारा था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कजन्स में हया, इबाद और हैदर की दोस्ती बहुत मशहूर थी। हर शरारत में इकट्ठे होते थे। जब से इबाद लाहौर गया था तब से बात ना होने के बराबर थी। हया को देखते और सोचते इबाद कब सोया इसे पता ही ना चला। सुबह इबाद की आंख खटपट की आवाज़ से खुली थी। आंख खोल कर देखा तो हया जानमाज दिखा रही थी। बात को जागते देखकर बोली, नमाज पढ़ लो, देर हो रही है। इबाद ने गर्दन घुमाई तो दर्द की टीसें उठने लगी थी। गर्दन की तो 2-3 झटके देने के बाद उठा और वजू करने चला गया। नमाज अदा करने के बाद आया तो हया बाहर लॉन में चली गई तो इबाद बेड पर लेट गया और कुछ देर में ही सो गया था। हया कमरे में वापस आई तो इबाद को बेड पर सोता देख मुस्कुराती और खुद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वलीमे का फंक्शन मार्की में रखा गया था। सजावट देखने लायक थी। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। ग्रे पेंट कोट में इबाद महफिल की जान लग रहा था। टी पिंक मैक्सी पर कॉपर कलर का कामदार दुपट्टा ओढ़े डे मेकअप किए, नाजुक सी जूड़ी पहनने, माथा पट्टी लगाए, हया नज़र लग जाने की हद तक वो प्यारी लग रही थी। हया स्टेज पर बैठी दोस्तों से बातों में मशगूल थी। इबाद सब मेहमानों से मिल रहा था। खाने के बाद फोटो सेशन शुरू हुआ। मुख्तलिफ तस्वीर बनाते हुए हया को कोफत का शिकार थी, जबकि इबाद को इस सब में मज़ा आ रहा था। फोटोग्राफर के कुछ पोज हया के कानों से दुआ निकाल रहे थे। इस तरह के इसके चेहरे पर बेजारगी और एक के चेहरे पर दिलचस्पी के इज़हार थे। फंक्शन का अख्ताम अब शानदार तरीके से किया गया था। वलीमे के 1 हफ्ते बाद इबाद ने वापस लाहौर चले जाना था, जबकि हया ने अपना सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद जाना था। हया के सेमेस्टर मुकम्मल होने में 2 माह बाकी थे। वलीमे के फ़ौरन बाद ही दावतें शुरू हो गई थी। आज इनकी नुमान खान के यहाँ दावत थी। हया ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। पर्पल शर्ट, फ्रॉक और खुले बालों में मेकअप के नाम पर पर्पल लिपस्टिक और मस्कारा लगाए वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। और कितनी देर लगेगी तुम्हें तैयार होने में? ये बात बोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। बस तैयार हूँ, हया चादर लेते हुए बोली थी। ओके, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये बात कहते हुए रूम से निकल गया था। हया नीचे आई तो बीजान लॉन्च में बैठी दिखाई दी थी। बीजान, आप नहीं जा रही? नहीं बेटा, क्यों? हया पूछते हुए उनके पास बैठ गई थी। रिदा और सजाद भी तुम लोगों के साथ जा रहे हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी तुम लोग जाओ, देर हो रही है। बीजानी ने कहा था। बीजानी, आज रात में बाबा जाने की तरफ रुकना चाहती हूँ। हरगिज नहीं। बीजानी हया की बात काट कर बोली थी। जब तक ये बात खाना यहाँ है, तुम यहाँ ही रहोगी। बाद में जब दिल चाहे जाकर रहना, जितना दिल चाहे जाकर वहाँ रहना। बीजान हया का प्यार करते हुए बोली थी। अच्छा बीजानी। हया बोली, चलो जाओ, ये बात इंतज़ार कर रहा है। बीजानी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चे, अल्लाह की अमान में जाओ। बीजानी बोली और साथ आयत कुर्सी का पढ़ कर इन पर फूंका था। हया लाउंज से निकल रही थी कि इसके साथ रिदा टकराई थी। माशाल्लाह, मेरी बहन तो शहजादी लग रही है, ज़रा बताओ तो सैया जी को क्या लग रही है? हाँ हाँ बताओ, क्या तारीफ़ हुई? रिदा ने हया को छेड़ते हुए पूछा था। कुछ भी नहीं। हया के ज़हन में कुछ देर का मंजर चला जब इबाद रूम में आया था। जिस तरह का इनका रिश्ता था, इसमें इन फॉर्मेलिटीज़ की गुंजाइश ही कहाँ थी? पर ये बात वो आप ही को कहाँ बता सकती थी, इसलिए हया ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। ठीक है भाई, ना बताओ। रिदा हया का गाल खींचते हुए बोली और फिर दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ वो दोनों इनका वेट कर रहे थे। आइसक्रीम खाने चलें? रिदा ने सजाद से कहा था। इस वक्त सजाद हैरत से घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, जो रात के 11 बजे आ रही थी। हाँ, इस वक्त साथ हया और इबाद को भी लेकर चलते हैं। जब से इनकी शादी हुई है ये लोग कहीं आउटिंग पर ही नहीं गए। रिदा बोली, हाँ सही कह रही हो, कहीं इनकी आपस में लड़ाई ना हुई हो। सजाद किसी सोच में गुम बोला था। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने नोट किया है कि दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल कपल की तरह बिहेव नहीं करते, वैसे ही रहते हैं जैसे शादी से पहले रहते थे। सजाद ने अपना नुक्ता नज़र वाज़ा किया था। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया। चलो तुम इन दोनों को बुलाओ, मैं मेहर माँ को देख लूँ। सजाद बेड से उठते हुए बोला था। मेहर माँ सो गई है, मैं सिताई जान के पास छोड़ आई हूँ। रिदा चादर लेते हुए बोली थी। चलो दोनों साथ ही चलते हैं। रिदा बोली और कमरे से निकल गई। चलो। सजाद भी रिदा के पीछे कमरे में से निकल गया था। टक टक दरवाज़ा बजने पर हया और इबाद दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए थे। ये ऐसी बात बोला। सजाद ने अंदर झांका तो हैरत से इसका मुंह खुल गया। ये क्या? रिदा भी हैरत से कमरे में देखते हुए बोले थे। हया बेड पर और इबाद मेज़ पर और सोफे पर अपनी किताबें फैलाए बैठे थे। ये क्या हो रहा है? रिदा ने पूछा। पढ़ाई। हया ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। वही जो आपको दिख रहा है। बात भी इत्मीनान से बोला था। जी जी हमें दिख रहा है, पर अभी तुम लोग की शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, तुम लोगों ने किताबें खोल ली हैं। रिदा की हैरत किसी तौर भी कम ना हो रही थी। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आप लोगों ने छोटे छोटे स्टूडेंट की शादी करवाई थी। हया बोली थी। वैसे भी हम आप लोगों की तरह रोमियो जूलियट की जोड़ी बन के नहीं घूम सकते। इबाद ने इनको इनकी शादी के बाद का हवाला देते हुए कहा था। इबाद किस तरह बोलने पर सजाद और रिदा खस्यासा गए थे। खैर, हम लोग आइसक्रीम सेंटर जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। सजाद बोला था। मेरी तरफ से माजरत है। या बोली और मेरी तरफ से भी। इबाद ने भी कहा। क्यों भाई? रिदा ने हैरत से पूछा। मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हया ने बताया, और मुझे असाइनमेंट। इबाद ने भी जवाब दिया। आप भी जाते हुए नूरा से कहिएगा कि मुझे 1 कप कॉफ़ी दे जाए। हया ने रिदा से कहा। भाभी मेरे लिए भी? बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो, ताज़ा हवा लगेगी तो।
थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। रिदा ने इन दोनों को घूरते हुए कहा, यार हम कौन सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बाद में पढ़ लेना। सजाद ने भी इसे मनाने की कोशिश की थी। सच्ची मेरा कोई मूड, तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी, चलो उठो। रिदा हया को खींचते हुए बोली थी। आप भी, हया मुंह बनाती खड़ी हो गई थी। चलो। रिदा ने इसे आंखें दिखाई दी। तुम भी चलो, सजाद इबाद को खींचते हुए बोला था। चल रहा हूँ भाई, जब सब जा रहे हैं तो मैं घर बैठकर बोर थोड़ा होऊंगा। इबाद खड़ा था और बोला था, तुम लोग आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सजाद कहता हुआ कमरे से निकल गया तो बाकी सभी इसके पीछे ही निकल पड़े। आइसक्रीम खाते हुए वो फूड स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे। रिदा और सजाद बातें करते हुए आगे निकल गए। हया सोचों में गुम मचा रही थी। क्या सोच रही हो? इबाद ने पूछा। कुछ खास नहीं, तुम बताओ, संडे किस वक्त फ्लाइट है तुम्हारी? सुबह 12 बजे की। खैर, क्या तुम मेरे जाने से उदास हो? इबाद लहजे में शरारत लिए पूछा था। हाँ हाँ, वेरी फनी, तुम जाओगे ही तो मैं सुकून से पढ़ पाऊंगी। पहले शादी के मामलात में काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया और अब घूमने फिरने और दावतों में भी। तुम जाओगे तो अम्मी की तरफ जाकर आराम से पढ़ूंगी। मेरा तो परेशानी से बुरा हाल है। या आइसक्रीम खाते हुए बोली थी। कैसी परेशानी? इबाद ने पूछा। लास्ट सेमेस्टर है मेरा, इतनी प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट मिलती हैं और ऊपर से प्रोजेक्ट की टेंशन। अभी भी प्रोजेक्ट पर खासा काम रहता है। कहा भी था सबको कि शादी का भी रहने दें, और किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। शादी तो पढ़ाई के बाद भी हो सकती थी। मैं कौन सा भागी जा रही थी, पता नहीं अचानक से सब ने फैसला कर डाला। हमसे पूछने की जहमत भी नहीं की। हया झंझलाते हुए बोली थी। और मैं समझा मेरे जाने से परेशान हो। खैर तुम परेशान मत हो जाएगा, मैं जानता हूँ तुम कर लोगी। बाद ने तसल्ली दी थी। और मुझे भी तो देखो, मेरे भी तो इतने अभी 3 सेमेस्टर रहते हैं, पढ़ाई मुकम्मल होगी तो ही कोई जॉब मिलेगी। मैं कहाँ भी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। तुम तो 2 माह में फारिग हो जाओगी। खैर, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या इरादा है? इबाद ने इसे देखते पूछा था। तुम्हारे जाने से मैं क्यों उदास होने लगी? पहले कभी हुई हूँ? हया इबाद को घूरते हुए बोली थी। ओहो, पढ़ाई के बाद सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली पढ़ाई के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करूँगी, हया ने बताया था। कौन से? ये तो एग्ज़ाम के बाद सोचूंगी। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। हैरत है, तुम सोचती भी हो, तुम्हारे पास दिमाग है सोचने के लिए। इबाद शरारत से बोला था। हाँ, तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं हूँ, हया चिड़चिड़ाते हुए बोली थी। अच्छा, इबाद अच्छा पर जोर देते हुए बोला। जी। हया भी इसी तरह बोली थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि जब हम अलग होंगे तो घर में क्या बताएंगे और इनको कितना दुख होगा ना। हया ने इसे देखते हुए कहा। मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझ पर फिदा हो गई और मेरी जान ही छोड़ोगी। इबाद शरारत से बोलता। हया को ज़हर लगा था। इबाद हूँ आए बड़े तुम। शहजादा गुलफाम खुश फहमियों से बाहर निकला। बी सीरियस, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, हया गुस्से से बोली थी। खैर, शहजादे गुलफाम से तो ज़्यादा अच्छा खासा हूँ। इबादत राते हुए बोला था। हूँ नरमी मेरी खुश फहमी। हया ने नाक चढ़ाई थी। इसे खुश फहमी नहीं, खुद शनासाई कहते हैं। खैर, ये सब बाद में सोच लेंगे, अभी बहुत वक्त है, अभी से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात पे फिक्री से बोला था। मैं ज़रा तो तमन्ना की जोड़ी को ढूंढ लूँ जो हमें यहाँ लाकर खुद सैर सपाटों पर निकल गए हैं। चलो, मैं साथ चलती हूँ, फिर वहीं से घर के लिए निकल जाएंगे। वो दोनों थोड़ा आगे गए तो उन्हें रिदा और सजा थोड़े दूर टहलते नजर आ गए थे। वो रही बात ने उंगली से इशारा किया। घर चलना है? जिया ने करीब जाकर पूछा था। चलना है भाई, चलो, सजाद ने कहा और गाड़ी की जानिब चलती है तो बाकी सब इसके पीछे चलती है। पलक झपकते ही 1 हफ्ता गुजर गया था। आज ही बात की वापसी थी। भी जानी बहुत अफसरदा थी। बात से सबसे मिलने के बाद भी जानी के आगे झुका था। अल्लाह हाफिज भी जानी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बचे, फी ईमान अल्लाह। भी जानी बात का माथा चूमते हुए बोली थी। बस 2 माह है, फिर की बीवी इसके बाद चली जाए तो मेरी भी फिक्र ख़त्म हो जाएगी। नौशीन बेगम बोली थी। जैसे ही के इम्तिहान मुकम्मल होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। भी जानी बात से बोली थी। ठीक है भी जानी, जो आपका हुक्म। इबाद बोला और मेहरमा को प्यार करके बाहर निकल गया। हैदर इबाद को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था। तुमने जाना है छोड़ने के लिए? इसी बहाने इसी ऑफ भी कर लेना, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं होगा, हया हैदर को छेड़ते हुए बोला था। जिस पर सब हंसती था, जिस पर हया थोड़ा हुचल हो गई थी। जाओ बेटा, हया आप भी साथ चले जाओ, कामरान खान ने प्यार से कहा था। जी ताया जान, हया ने कहा और चादर लेने चली गई। एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक हलचल थी। वहाँ पहुँचने के 5 मिनट बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। बाद हैदर से मिलने के बाद हया की तरफ आया था। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोगों का हक करने का मूड हो रहा है तो कर लो, मैं नहीं देख रहा। हैदर दोनों को देखते शरारत से बोला था। मिलने का नहीं, तेरा गला दबाने का मूड हो रहा है। बादाम पीसते हुए बोला था। हा हा हा, तेरा गला तो ये दबाएगी जब तेरे पास लाहौर आएगी। हैदर हया की तरफ इशारा करते हुए बोला था। सबसे पहले तो घर जाकर मैं तुम्हारा दबाऊंगी। हया हैदर को गुस्से से देखते हुए बोली थी। तुम दोनों घर जाकर लड़ लेना, मैं चलता हूँ, अपना और सबका ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। इबाद बोला और बैग घसीटते हुए अंदर की जानिब चला गया। अल्लाह हाफिज। हया और हैदर दोनों ने बोले और इबाद को अंदर जाता हुआ देखने लगे। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो एयरपोर्ट से बाहर निकल आए।
हया मैके रहने आई हुई थी, सभी बात से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। हया किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, पढ़ के इसके सर में दर्द करने लगा था। वो हैदर बाही लाउंज में बैठा हया को आवाज़ें दे रहा था। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? हया किचन से निकलती हुई बोली थी। इधर आओ। हैदर ने से अपने पास सोफे पर बुलाया। हाँ बोलो। बैठो, ही बात लाइन पर है। हैदर से सोफे पर बैठने का इशारा करते बोला, तुम लोग बातें करो, हम सोने जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया है आज। नुमान खान सोफे से उठते हुए बोले थे। इनके पीछे सदा बेगम भी उठे कमरे की जानिब चल पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम है यार, लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखते हुए बोली थी, जहाँ इबाद नज़र आ रहा था। वालेकुम सलाम, कैसी हो? इबाद ने पूछा। ठीक ठाक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। फिर कुछ देर तक खामोशी छाई रही थी। जो बात करनी है कर लो, समझो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। हैदर मेज़ पर से कॉफ़ी वाला मग उठाता हुआ बोला था। समझे क्यों? तुम यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाते? ये बात दांत पिसता हुआ बोला था। मैं तो नहीं जा रहा, मुझे भी देखना है कि कपल्स रोमांटिक बातें करते हुए कैसे लगते हैं। हैदर हया का हाथ झटकता हुआ बोला, जिससे वो अपना कॉफ़ी वाला मग हैदर से वापस ले रही थी। मनहूस इंसान तूने किससे करनी है? ये बात हंसते हुए बोला था। मेरा भी टाइम आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। हैदर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला था। हैदर की बात सुनकर हया ने से एक दम रसीद की थी। मेरी कॉफ़ी वापस करो और निकलो यहाँ से, बदतमीज़। हया हैदर को गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोली थी, जिस पर बात हंस पड़ा। हया एक मेरी तरफ से भी। बात की बात सुनकर हैदर ने सदमे से इसे देखा और बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा। हैदर ये बोलता वो सोफे से उठता बाहर निकलता चला गया। जाते जाते वो हया की काफ़ी भी सार ले गया था। मेरी कॉफ़ी वापस करते जाओ। हया पीछे से इसे पुकारा था, कोई नहीं। हैदर दरवाजे से निकलता हुआ बोला, चला गया, मेरी कॉफ़ी ले गया। हया मुँह बनाते हुए बोली थी, तुम काफ़ी बनाती ही इतने मज़े की हो कि अगर हैदर की जगह मैं होता मैं भी इसे ही उठाकर भाग जाता। लगता है पूरा हफ्ता बिजी रही हो। हाँ, स्टडी में बिजी थी, अभी भी पढ़ रही थी कि सर दर्द करने लगा तो सोचा कॉफ़ी बना लो। हया ने तफसीली जवाब दिया था। हाँ, तभी सारी सोशल मीडिया खाली है। ये बात मुस्कुराते हुए बोला था। हाँ, लास्ट में सेमेस्टर में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हर जगह से गायब हूँ। खैर तुम बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? मेरी बहुत अच्छी जा रही है। शादी के दिनों में यूनी में स्पोर्ट्स वीक था, तो जल्द ही को कवर सारा कवर हो गया, सिलेबस सारा कवर हो गया। ये बात ने बताया। सही है, मैं चलती हूँ, कल असाइनमेंट की लास्ट डेट है और अभी मैं काफ़ी टाइम रहता है। बोले चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये बात बोला और ऑफलाइन हो गया। हया भी लैपटॉप बंद करती हैदर को देने चल पड़ी थी। कल हया का पेपर था और बेड पर किताबें फैलाए इर्द गिर्द का होश बुलाए पढ़ने में मशगूल थी। डोर नॉक होने की आवाज़ पर इसने सर उठाए देखा था। दरवाजे पर हैदर खड़ा था। तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? हया हैदर को अंदर आने का इशारा करते बोली थी। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हैदर ने पूछा। मेरे पास। हया बेड पर पड़े मोबाइल की तरफ इशारा करते बोली। तो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? मियाँ मजनू कब से कॉल कर रहा है? इसने बताया था। फ़ोन शायद साइलेंट पर है। और ये मियाँ मजनू कौन है और मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हया ने उलझन भरे लहजे में पूछा था। तुम्हारा मियाँ है मियाँ मजनू, और क्यों फ़ोन कर रहा है तो खुद ये बात इससे पूछ लो। हैदर इसे अपना फ़ोन पकड़ाते हुए बोला था। हैदर के बच्चे अगर मियाँ मजनू मैं हूँ तो तुम रनमरीत हो गए। मोबाइल से बात की आवाज़ गूंजी थी। हाँ, जो भी समझ लो। हैदर ने कहकर लगाया मोबाइल। हया को पकड़ाकर कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। हया ने फ़ोन कान से लगाया था। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कैसी हो? ये बात ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हया ने जवाबन पूछा था। मैंने सुना है कि कल से तुम्हारे पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सोचा विश कर दूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक योर पेपर एंड योर फ्यूचर। मे अल्लाह ब्लेस यू विद मैनी बाउंटीज एंड सक्सेस। ये बात ने हया को विश किया था। आमीन एंड थैंक यू सो मच। हया मुस्कुराते हुए बोली थी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या करी थी, यकीनन किताबों में घुसी होगी। ये बात ने कहा। ये सही समझे, अब पेपर्स में पार्टी करने से तो रही। हया ने हंसते हुए जवाब दिया था। पेपर से पहले कौन सा पार्टी करती थी, तब भी बुक्स में ही घुसी रहती थी। तुम्हारी सब खबर मिलती रहती है मुझे, तभी तो एक कॉल करने का भी वक्त नहीं है मोहतरमा को। ये बात ने शिकवा किया था। बस टाइम नहीं मिला। हया ने कहा, बस अब बहाने मत बनाओ। ये बात ने टोका। बहाना नहीं बना रही, किसी से पूछ लो और तुम कर लेते कॉल तो बात हो जाती है। या ने कहा, इसलिए तुम्हें खुद ख्याल नहीं आता। खैर अब तुम पढ़ो अपना और कल अच्छा सा पेपर करना। ये बात बोला। तुम्हारी तैयारी कैसी है? तुम्हारे भी तो फाइनल्स होंगे। हया ने इससे पूछा था। फाइनल्स होंगे नहीं, हो रहे हैं, 2 पेपर्स हो भी चुके हैं। वैसे बड़ी जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। वो तंज़िया लहजे में बोला था। सॉरी, मुझे अभी तुमसे बात करते हुए ख्याल आया था। हया शर्मिंदा सी बोली थी। इट्स ओके। बात ख़त्म करते हुए बोला था, कैसे हुए तुम्हारे पेपर्स? बहुत अच्छे हुए। चलो ये तो अच्छी बात है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर पेपर। हया ने विश किया था। थैंक्स डियर। चलो पढ़ो, मैं भी पढ़ लूँ। अल्लाह हाफिज़। इबाद बोला। अल्लाह हाफिज़ हया बोली और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी।
अस्सलाम वालेकुम बीजानी एंड ताईजान। हया दरवाजे से अंदर झांकते हुए बोली, जहाँ नौशीन बेगम बीजानी के बेड के पास से खड़ी बीजानी को दवा दे रही थी। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा यहाँ आओ मेरे पास। बीजानी ने हया को पास बुलाया, कैसा है मेरा बच्चा हया? बीजानी ने हया को प्यार करते हुए पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हया ने जवाबन पूछा था, मैं अपने बच्चे को देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आप कैसे हैं ताईजान? हया नौशीन बेगम के गले लगते बोली थी, मैं भी ठीक, कैसे हुए इम्तिहान? बहुत अच्छे, और अच्छे क्यों ना होते, आप सबकी दुआएं थी ना मेरे साथ। है बीजानी की गोद में सरकते हुए बोली थी, हमारी दुआएं और इनके साथ साथ आपकी मेहनत भी थी बच्चे। नौशीन बेगम शफकत भरी नज़रों से हया को देखते बोली थी, हाँ ये तो है मेरी गुड़िया, ज़हीन भी तो बहुत ज़्यादा है। बीजानी फ़ख्र से बोली थी, देखिए बीजानी इम्तिहानों की वजह से कितनी कमज़ोर हो गई है। नौशीन बेगम फ़िक्रमंदाना लहजे में बोली थी, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो बहू। हया बच्चे क्या खाओगी? बीजानी ने पूछा था, जवाब ना आया, अरे ये तो सो गई है। बीजानी मुस्कुराते हुए हया को देखकर बोली, जो इनकी गोद में सरक के सो रही थी, लगता है काफ़ी थकी हुई है। हाँ इसे मेरे पास ही सोने दो, जाओ तो बहू तुम भी आराम करो, बीजानी ने कहा था। ठीक है बीजानी, मैं चलती हूँ, शबा खैर, वो बोले और कमरे से निकल गई। बीजानी भी एक प्याली निकाह इस हया पर डालकर सोने के लिए लेट गई थी। आज शाम अब शाम बजे की हया की फ़्लाइट थी। सब इसे अलविदा करने खानविला में मौजूद थे। बात खाना की पढ़ाई मुकम्मल होते ही तुम लोग वापस आ जाना, दिल नहीं लगता अब तुम लोगों के बगैर। बीजानी सरदा सी हुई हया से बोली थी। जी बीजानी में हया महर के साथ खेलते हुए बोली, हया जानी आप कहाँ जा रही हैं? खाला जानी आप कहाँ जा रही हैं? महर ने पूछा। आपकी खाला जानी आपके चाचू के पास जा रही हैं, सजाद ने बताया। मैं भी जाऊँगी खाला के साथ चाचू से मिलने। पापा आई मिस चाचू, महर सजाद की गोद में चढ़ते हुए बोली थी। हम महर के चाचू से बाद में मिलने जाएंगे, रिदा महर को प्यार करते हुए बोली थी। सबसे मिलने के बाद वो बीजानी के सामने प्यार लेने को झुकी थी। अल्लाह हाफिज़ बीजानी, हया झुकी हुई बोली थी। अल्लाह हाफिज़ मेरी जान, जीती रहो और खुश रहो। बीजानी ने प्यार दिया था। बीजानी से मिलकर हया गाड़ी में बैठ गई थी। हैदर इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था। हया एयरपोर्ट से बाहर आई तो इबाद को अपना इंतजार करते हुए पाया था। इबाद ने हया को देखते हाथ हिलाया, कैसे मुतवज्जा किया था। हया ट्राली घसीटती इबाद की सिमत बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, हया ने नज़दीक पहुंचते ही सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो? सफ़र में कोई मसला तो नहीं हुआ? इबाद ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सफ़र भी अच्छा गुजरा, तुम सुनाओ कैसे हो? हया इर्द गिर्द चहल पहल करते हुए चहल पहल देखती हुई बोली थी, मैं भी ठीक ठाक, अच्छा लगा इतने अरसे बाद किसी अपने को देखकर। इबाद के लहजे में महसूस की जाने वाली खुशी थी। इतना भी फासला नहीं, लाहौर और पेशावर में खुद भी चक्कर लगा लिया करो, सब बहुत मिस करते हैं, खासतौर पर बीजानी। हया ने बीजानी की बेचैनी का जिक्र किया था और मैं समझा तुम बीजानी की बजाय अपना नाम लोगी। खैर इतना अच्छा और शरीफ बंदा कौन भूल सकता है, जबकि जिसका आपको हर वक्त एहसास दिलाया जाए। इबाद ने शरारती लहजे में घर वालों की नसीहतों का जिक्र किया, जिसमें हया को इबाद की खिदमत और ख्याल रखने का कहा गया था। अतराव नहीं, तुम पर से अभी तक खुशफहमी का भूत नहीं उतरा? हया छमते हुए गुस्से से नाक पर चढ़ाते हुए बोली थी, इसे खुशफहमी नहीं, उत्तर शनासाई कहते हैं मोहतरमा। इबाद ने कॉलर झाड़े थे। नहीं, हया ने नाक चढ़ाते हुए इसे जुबान चढ़ाई थी। आते जाते लोग इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और बार बार मुड़कर इन्हें देख रहे थे। ओके चलो बैठो। गई बात गाड़ी की डिग्गी से में समा रखते हुए बोला तो हया भी नाक से फूटते बैठ गई थी। बाद के बैठने के बाद गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। गाड़ी फ्लैट के बाहर आकर रुकी। बाद गाड़ी से उतरा और सामान निकालने लगा। हया भी इसके पीछे उतर आई थी। फ्लैट में दाखिल होते हया की आंखें हैरत से बाह हो गई थी। वो आंखों में हैरत लिए बात को देखने लगी। हया के ऐसे देखने पर बात शर्मिंदगी से सर खुजाने लगा था। पूरे फ्लैट की हालत अबतर थी। जगह जगह कपड़े जूते औंधे पड़े हुए थे। मुख्तलिफ रैपर सोफे पर मेज़ के नीचे झांक रहे थे। लाउंज से होते हुए हया किचन की जाने बढ़ी। किचन की हालत देख ऐसा लगता था यहाँ भूतों ने पार्टी बनाई हो। कैबिनेट्स खुले हुए थे, सिंक बर्तनों से भरा भरा था, जिसमें कुछ बर्तन फर्श को बोसा दे रहे थे। चूल्हे पर चाय के दाग पड़े थे। हया किचन से कमरे की जाने बढ़ी। कमरे की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। तुम दूसरे रूम में चलकर फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाता हूँ, इबाद ने हया से कहा, जो कमरे की हालत को हैरत से देख रही थी। मेरा बैग? हया ने पूछा। तुम्हारा बैग भी वहीं रखा है? ठीक है। इबाद के बताने पर हया दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कमरा बाकी फ्लैट्स के निस्बत साफ था, बस चीज़ों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। ऐसा लगता था काफ़ी अरसे से यहाँ कोई ना आया हो। वो कितना गंद मचाता है। इबाद वहाँ पेशावर में तो कितना साफ रखता था अपना रूम। हया बैग से चीज़ें निकालते हुए बड़बड़ाई और फ्रेश होने चली गई थी। हया फ्रेश होकर बाहर आए तो बाद ने से बुलाया, आओ खाना खा लो। बाद ने डाइनिंग टेबल सेट करते हुए कहा था। हया चलते हुए डाइनिंग टेबल तक आई, कुर्सी की सीट पर बैठ गई। खाना तुमने बनाया है? हया ने खाना डालते हुए पूछा था। नहीं, ऑर्डर किया है। एक्चुअली आज मेरा प्रैक्टिकल था तो मैं इसमें काफ़ी मसरूफ़ रहा, इसलिए कुछ ना कर सका। घर की हालत तुम तो देख चुकी हो। इबाद ने तफसील बताई थी। अच्छा कैसा हुआ प्रैक्टिकल? बहुत अच्छा। इबाद खुशी से बोला था। लास्ट था? हया ने पूछा। हाँ, अब 1 माह की छुट्टी है। चलो फिर इस 1 माह में मुझे लाहौर भी दिखाना और मुझे सब सॉफ्टवेयर
हाउसेस का विजिट भी करवाना। काले रंग के सूट में तुमने पता चेहरे जोश से बोली थी। सॉफ्टवेयर हाउसेस इबाद ने इसे देखते पूछा, हाँ जॉब के लिए तुम अभी से जॉब स्टार्ट कर दोगी? रेस्ट कर लो थोड़ा। मशवरे से नवाजा गया। जब तक जॉब नहीं मिलेगी रेस्ट ही होगा। जॉब कौन सा कल ही मिल जानी है। या मुतमिन थी, हाँ ये तो ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तुम्हें तो आसानी मिल जाएगी। लहजे में स्ताइश से थी। चलो देखते हैं क्या होता है। या खाते हुए बोली थी, सही घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी जानी और हैदर बहुत उदास हो रहे थे। हया ने बताया, हाँ मुझे इसकी आवाज़ से पता चल रहा था जब इसने तुम्हारी फ्लैट की रवानगी का बताने के लिए कॉल की थी। ये बात खाने से हाथ रोकते हुए बोला था, हाँ कह रहा था कि मेरे दोनों दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हया प्यार भरे लहजे में हैदर का जिक्र करते हुए बोली थी, हाँ दोस्त थे हम कभी, फिर लोगों को पढ़ाई ज़्यादा अजीज़ होगी। बात शरारती लहजे में बोला था, वरना पढ़ाइयाँ तो हम भी कर रहे हैं, मुश्किल भी तो थी। हया कसी आई सी, बाकी हम तो जैसे जग मार रहे थे ना। मान लो दोस्ती खत्म करने में तुम्हारा ही हाथ है। ये बात मसनूई गुस्सा चेहरे पर तारीफ किए एक्टिंग करते हुए बोला था, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मास्टर्स के चक्कर में मैंने बहुत कुछ मिस किया है। हया ने इकरार किया, शुक्र तुम मानी तो सही। जीजी मान गई। और कुछ? हया ने कहा। बर्तन समेटने लगी। तुम छोड़ो मैं कर लूँगा। इबाद ने इसे मना किया। क्यों? हया ने आबरू झुकाए थे। तुम अभी आई हो, मेहमान हो। इबाद ने रोका था। अच्छा कब तक करोगे? मैं वो मेहमान हूँ जिसके जाने का भी नहीं पता। हमने जो अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है इसके लिए अच्छा है अपना बोझ हम दूसरों पर ना डालें और अपनी ज़िंदगी का रुख मिलने तक मिलकर रहें। हया संजीदगी से बोली थी, मेरा मतलब था कि तुम्हें अभी आए हुए घंटा भी नहीं हुआ। मैं अभी से तुम्हें काम का कैसे कह सकता हूँ? वजाहत पेश की गई थी। रहने दो इन फॉर्मेलिटीज़ को, तुम चीज़ें समेट लो, मैं किचन समेट लेती हूँ। हया कहते हुए किचन की जानिब बढ़ गई थी, जबकि बात चीज़ें समेटने लगा। आइसक्रीम खाते हुए वो लोग वॉक कर रहे थे। काफ़ी देर की खामोशी से तंग आकर आखिरकार इबाद बोल पड़ा था, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, खामोशी का महसूस कर रही। हया कोई लहजे में बोली थी। इस वक्त दिल मोह लेने वाला मंजर छाया हुआ था। मदम मदम रोशनी में सड़क पर खामोशी से वॉक करना, हवा को महसूस करना, कुदरत का एक हसीन नज़ारा छाया हुआ था। ऐसा क्या है इस खामोशी में? बात हैरान हुआ था। महसूस करोगे तो जान पाओगे। कैसी कैसी तख्लीक है रब की है। चांद पर नजर जमाई बोली थी, ऐसा क्या देख रही हो चांद में? कहीं तुम्हें अपना साजन तो नहीं दिखता चांद में? अगर ऐसा है तो वहाँ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो, चांद तुम्हारे साथ है। बात की शरारती रग फिर से भड़क उठी थी। है तो तुम्हारी गलत फहमी नहीं जाती। यू शुड कंसल्ट अ साइकाट्रिस्ट। हया नाक चढ़ाते हुए बोली थी। और यही तो इबाद चाहता था। इसे गुस्से में हया का नाक चढ़ाना बहुत पसंद था। बचपन में भी इबाद जानबूझकर हया को तंग करता था। जब वो गुस्से से नाक चढ़ाती उससे एक मासूम गुड़िया लगती और फिर वो इसकी नाक दबाता तो मज़ीद तैश में आ जाती। अभी भी इसने हया का नाक पकड़कर ज़ोर से दबाया तो हया हल्का सा चला उठी थी। इबाद हया ने नाक चलाते हुए गुस्से से घूरा था। इसे आज भी इबाद की हरकत तैश दिलाती थी। हाँ हाँ, आज भी तुम वैसी ही हो, ज़रा नहीं बदली। तुम कौन सा बदल गए हो? बचपन वाले काम अभी तक कर रहे हो। काश हैदर भी साथ होता तो कितना एंजॉय करते हो। हया बचपन की मिलकर की गई तीनों की शरारतों को याद करते हुए बोली थी। फिर काफ़ी देर वो लोग इन शरारतों को याद करते हुए लूट-फूट हुए थे। हेलो सलाम भाभी। मिनहाज अचानक किचन के दरवाजे में आकर सलाम चाहा था। इस अचानक हमले की वजह से हया डर गई थी। उसके हाथों से प्लेट नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। मिनहाज के बच्चे, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आवाज़ बहाल होने के बाद हया गुस्से से घर आई थी, जबकि बाद भी पीछे खड़ा मिनहाज के साथ हंस रहा था। ओहो भाभी जी अभी भी डरती हैं? मिनहाज ने चिढ़ाया था। इस तरह से तो सब ही डरते हैं। हया दांत पीसते हुए बोली थी, ओ भाभी क्यों भूल रही हैं? पहले की तरह दी के मुखातिब करो। हया नाक चढ़ाते हुए बोली थी। तो मिनहाज इबाद की तरफ देखते हुए हंसने लगा था। अब तुझे क्या दौरा पड़ा है? इबाद इसके सर पर चपट मारता बोला, देख लो यार, लोगों को इज्जत राज नहीं है। अब तो शादीशुदा हो गया है और तू मेरा भाई है, तो फिर ये चुड़ैल मेरी क्या हुई? भाभी हुई ना। देख लो शादी के बाद कितनी इज्जत होती है इंसान की। विनाश की अपनी ही सोच थी। अब तुम लोग शादीशुदा हो, बड़ों के सामने इज्जत वाले हो गए हो। कुछ मेरी मासूम की भी सिफारिश करो। वो दिल है कि अपन की भी इसी तरह इज्जत की जाए। तरह से किया हूँ मैं। विनाश अपने ही मिजाज का एक ही पीस था, मासूम। अल्लाह की शान देखो, जिनका हर पंगे के पीछे हाथ हो वो लोग खुद को मासूम समझने लगते हैं। हया तंसे लहजे में बोली थी, जिस पर बात का कहका बेसाख्ता था। अच्छा भाभी, माँ क्या बना रही हैं? मिनहाज देचके में ढक्कन उठाकर देखते हुए बोला था। जब हया ने इसके भाभी माँ कहने पर सर पर हाथ मारा और दिल में सोचा ये कभी नहीं सुधरेगा। लगा रही हूँ खाना खा कर जाना शोध इंसान। हया ने लताड़ा था
ओह! तो खा कर ही जाऊँगा। आपको क्या लगा भाभी माँ कि इतने दूर से आकर भी खाना खाए बगैर चला जाऊँ? मिन्हाज ने आँखें घुमाई थी। जी, पता है भुक्कड़ इंसान जहाँ खाना हो वहाँ तो तुम तुम तो वैसे ही पाए जाते हो। इबाद ने भी लुक़मा दिया था। हाँ, खाने से याद आया कि मामा ने मुझे तुम लोगों को डिनर में इनवाइट करने के लिए भेजा है। मिन्हाज सलाह से मुँह भरकर बोला था, काम की बात बड़ी देर से याद आई है जनाब के बाद इसे लिए डाइनिंग रूम की तरफ चल दिया था, जहाँ हया खाना लगा रही थी। कुछ ही देर बाद डाइनिंग रूम से कहकों की आवाज़ें आने लगी थी। जहाँ मिन्हाज हो वहाँ खामोशी नामुमकिन सी बात थी। ब्लैक एंड रेड कलर की कुर्ती और ब्लैक की कैपरी में हया ड्रेसिंग शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज इनका फारिया फूफो के घर में डिनर था। तैयारी को फाइनल टच देते हुए हया ने बात को कॉल मिलाई। कहाँ हो? कॉल रिसीव करते ही हया ने पूछा था। हाँ, रास्ते में हूँ। ट्रैफिक जाम है। बात की झंझलाई हुई आवाज़ स्पीकर में गूंजी थी। अच्छा, सब कुछ ले लिया है? अपनी लिपस्टिक को ठीक करते बोली थी। हाँ, ले लिया है। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। ये बात बोला और कॉल काट दी थी। कुछ ही देर में ये बात घर में दाखिल हुआ। हया ये बात इसके रूम में दाखिल हुआ था। क्या हुआ? हया ने पूछा था, जबकि ये बात हया को देखकर वहीं ठहर सा गया था। लुकिंग गॉर्जियस लेडी। ये बात ने तारीफ की थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी गहरी नीली आंखें इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। खान फैमिली में मुख्तलिफ रंगों की आंखों का होना कोई नई बात ना थी, पर इनके खानदान में अगर किसी की आंखें अलग रंग में थी तो वो हया की थी। बाकी सबकी ग्रे रंग में थी। सिर्फ हया की आंखों का रंग गहरा नीला था, समुद्र जैसी साफ शफाफ गहरी नीली आंखें। जो भी देखता इनमें डूब सा जाता था। खुद इबाद की आंखों का रंग भी ब्लैकिश ग्रे था, जो कि दूर से देखने वाले पर क्रिस्टल की तरह चमकती थी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हया इबाद की नजरों की तपिश से घबरा कर बोली थी। कुछ नहीं, चलें। इबाद दिमाग से सब सोचों को झटकता हुआ बोला था। हाँ चलो। हया अपने गिर चादर लिपेटते हुए बोली। फिर दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए। मुझे रात एक कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है। आज 11 बजे वहाँ मेरा इंटरव्यू है। जॉगिंग से वापसी पर स्ट्रीट में वॉक करते हुए हया ने बात को बताया था। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नाश्ता करके तैयार हो जाना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये बात बोला। ओके। हया ने घर पे दोनों घर की जानिब चल दिए थे। कैसा रहा इंटरव्यू? वो डिनर कर रहे थे जब इबाद ने हया को मुखातिब किया। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेरी जॉब भी कंफर्म हो गई है और सैलरी पैकेज भी बहुत औसम है। उम्मीद है कि वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हया ने तफसीलन बताया था। वाह, दैट्स ग्रेट। ज्वाइन कब से करना है? मेरे बॉस भी आ चुके हैं, कल से मैंने भी वापस ज्वाइन करना है। बात अपनी पार्ट टाइम जॉब का जिक्र करते हुए बोला, जो बॉस के आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से छुट्टियों पर था। कल से ज्वाइन करना है मैंने। तुम्हारी टाइमिंग क्या होगी? हया ने पूछा। 2 से 7। मैं 1 बजे तक यूनी से फ्री हो जाता हूँ तो ऑफिस से चला जाता हूँ। रात को घर आते 8 बज जाते हैं। तुम्हारी टाइमिंग सुबह 9 से 5 बजे की होगी। बात बोला। हाँ, यही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। की बात ने विश किया था। थैंक्स। हया ने कहा, किचन की जानिब चल दी। कैसे गुजरा पहला दिन? बाद ने हया से डिनर पर पूछा था। सही गुजर गया। पहला दिन था, कुछ टाइम तो लगेगा सेट होने में। हया बोली। सही है, खाना अच्छा बना है। हया ने तारीफ की। शुक्रिया। जब तक यूनी नहीं ओपन होती तब तक तुम्हें आराम देता हूँ, फिर मिलकर करेंगे। बात शरारत से बोला था। मिलकर काम कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। चलो अभी इंजॉय करो। हाँ ओके। हया बोली और किचन की जानिब चल दी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हया के आने से बात की ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतर हो गई थी। घर का खर्चा और जिम्मेदारी हया ने उठाई थी। ये बात के कहने पर वो बोली कि मैंने कहीं तो पैसे खर्च करने हैं, तो फजूल खर्च करने से बेहतर है कि काम में खर्च कर लो। ये बात को हर चीज़ रेडी मिलती, जिसके लिए वो हया का शुक्रगुजार था और काफ़ी हद तक लापरवाह भी हो चुका था। वीकेंड होने की वजह से वो दोनों शाम में चाय पी रहे थे कि डोर बेल बजती। मैं देखता हूँ। इबाद ने चाय का कप मेज़ पर रखा, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे पुप्पो, आप व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इबाद खुशी से पुप्पो से मिलते हुए बोला था। हम भी बड़े हैं राहों में यार। मिन्हाज इबाद को फारिया गुल से मिलते हुए देखकर बोला था। कैसा लगा? कैसा है? इबाद ने मिन्हाज से गले मिलते हुए पूछा था। मैं फिर तू सुना। फिर इबाद सबको लिए अंदर की जाने बढ़ गया था। अरे वाह। हया सोफे से उठते हुए बोली थी। अस्सलाम वालेकुम। हया पुप्पो और तुबा के गले मिलते हुए बोली थी। मैंने सोचा कि मैं ही मिलने चली जाऊँ अपने बच्चों से। मेरे बच्चे तो लगता है काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं। पुप्पो का शिकवा जायज़ था। वो लोग बहुत कम पुप्पो के यहाँ जाते थे। बस पुप्पो ऑफिस के बाद घर के कामों में ही टाइम गुजर जाता है। और अब तो मैंने आगे एमफिल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। कल इसकी भी मेरिट लिस्ट लगेगी। दुआ कीजिएगा मेरा नाम आ जाए। हया ने अपनी मसरूफियत का जिक्र किया। कौन सी यूनि में? मिन्हाज ने पूछा था। पंजाब यूनि में। अच्छा है, इस तरह तो मैं बात पर सही तरह से नज़र रख सकती हो। मिन्हाज ने बात को आंख मारी थी। नहीं, मैंने इवनिंग में अप्लाई किया है और ये बात की टाइमिंग मॉर्निंग की है। हया मिन्हाज का इशारा देखते हुए हंसते हुए बोली थी। वो मिन्हाज अब सरदा सा चेहरा बनाकर बोला था। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है पुप्पो? मिन्हाज को गुस्से से देखते हुए बोली थी। मामा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये इतना शरीफ है भी कि नहीं जितना ये बनता है। मिन्हाज बात को छेड़ते हुए बोला था। मैं वाकई शरीफ हूँ, तेरी तरह गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। बात
मिनाज का गुस्सा चढ़ते हुए बोला था, अगर तुम्हारी इन गर्लफ्रेंड्स का बड़ी फूफो को पता चला ना तो भूल जाना रानिया को। हया ने मिनाज को डराते हुए कहा, इसकी रानी की मंगनी का जिक्र किया था। अरे वो सब तो बहनें हैं मेरी कसम से। मिनाज के चेहरे पर मासूमियत देखने लायक थी, जिस पर सब बेसाख्ता हंस पड़े थे और फिर रात तक ये महफिल चलती रही थी। ये बात की यूनी ओपन हुए 1 हफ्ता होने को था। रास्ते में बाइक का टायर बर्स्ट होने की वजह से आज वो काफ़ी लेट हो गया था। आज तो सर शौकत से डांट पक्की। ये बात खुद से बड़बड़ाता हुआ तेज चलते हुए कहने लगा, सर शौकत टाइम के बहुत पाबंद थे और लेट होने के वाले स्टूडेंट को अच्छी तरह झाड़ पिलाते थे। जल्दी के चक्कर में वो बुरी तरह किसी से टकरा गया था। आई एम सॉरी मिस, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? बात ने पूछा था। नो आई एम फाइन। वो लड़की अपनी जगह अपनी नीचे गिरी हुई किताबें उठाने में लगी थी। बाय द वे माय नेम इज़ महनूर अली। इसने अपना तारुफ करवाया था इबाद खान ने। बात को ये लड़की काफ़ी दिलचस्प लगी थी, हालांकि वो लड़कियों से दोस्तियाँ ज़्यादा बात नहीं करता था। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? एक्चुअली मैं यहाँ माइग्रेट होकर आई हूँ और मेरा यहाँ पहला दिन है, तो मैं अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, महनूर ने बताया था। इबाद जो इसे देखने में गुम था, इसके सवाली नज़र से देखने पर हड़बड़ा गया और बोला, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। और आप? इबाद ने पूछा था। सेम, महनूर जोश से बोली थी। विच फील्ड? इबाद ने पूछा। इलेक्ट्रिकल, महनूर ने बताया था। ग्रेड सेम एज मी। विच सेमेस्टर? इबाद ने जोश से पूछा। 4th, महनूर ने जवाब दिया। ओ नाइस, सेम एज मी। ग्रेट, आई होप गुड टाइम फॉर द नेक्स्ट। इबाद खुशी से बोला था और फिर मेरा काम आसान हो गया। विल यू प्लीज़ गाइड मी अबाउट द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी? महनूर ने पूछा था। या श्योर, व्हाई नॉट। अभी पहला पीरियड चल रहा है जो कि सच शौकत लेते हैं और हम लेट जो जाने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शते। ये बात के मुंह के जाविये बिगाड़ता हुआ बोला। सर शौकत के बारे में बताने लगा। अच्छा, यानी हम लेट हैं? और अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख्वाह बेइज्जती होने वाली बात है। अच्छा, इतने में आपको यूनिवर्सिटी की अहम जगह दिखाता हूँ। ये बात महनूर को देखते हुए बोला। न जाने क्यों उसका दिल कर रहा था कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे। ओके, महनूर इस बात में सर हिलाते बोली, तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करते आगे बढ़ गए थे। महनूर का ताल्लुक कराची से था। इसके वालिद अली साहब फ़ौज में मेजर थे। अली साहब की लाहौर पोस्टिंग की वजह से वो लोग 1 हफ्ते पहले ही लाहौर शिफ्ट हुए थे। महनूर की वालदा हाउस वाइफ थी। महनूर लोग 2 बहनें और 2 भाई थे। महनूर सबसे बड़ी थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर एक भाई अहमद अली जो मेडिकल के दूसरे साल में था। फिर एक बहन ज़ैनब जो FSC की स्टूडेंट थी। और सबसे छोटा भाई हारिस जो 5th ग्रेड का स्टूडेंट था। अली साहब का घराना मोहब्बत भरा मिसाली घराना था। इबाद और महनूर की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। दोनों हर जगह एक साथ पाए जाते थे। इबाद अपने डिपार्टमेंट का सबसे खूबसूरत लड़का था। पठानों वाली रंगत, ब्लैकिश ग्रे आंखें जिनमें ग्रे कलर नुमाया था। पठानों वाली महसूस सुर्खी रंगत में घिली हुई थी। पुरकशिश नकूश के साथ वो जहाँ जाता था चाह जाता था। बहुत सी लड़कियां से दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी। इसलिए इस दोस्ती को कुछ लोग रश्क और कुछ लोग हंसत से देख रहे थे। हया का एडमिशन हो गया था। वो सुबह ऑफिस जाती और 4 बजे वापस चली जाती। दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। सिर्फ रात डिनर पर मिलते थे। क्या ये लोग ऐसे ही रहने वाले थे? इनको इनकी मंजिल मिल जानी थी? क्या महनूर ही इबाद की मंजिल थी? क्या शाह को इसकी मोहब्बत हया मिल जाएगी? क्या ये शाह कौन है? खैर, इसका तो अभी तक जिक्र ही नहीं किया। खैर, आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा कौन है ये। हया आज ऑफिस से वापसी पर पुप्पो की जानिब भागी थी। ये लो चाय। पुप्पो हया की तरफ चाय बढ़ाते हुए बोली, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। पुप्पो की आवाज़ भी न सुन सकी हया पुप्पो हया को कंधे से हिलाती बोली थी। जी हया हड़बड़ाते हुए बोली थी। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? उन्होंने पूछा। लहजे से फिक्रमंदी झलक रही थी। कुछ नहीं। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी, जबकि वो अपने बॉस को लेकर काफ़ी परेशान थी। वो अपने बॉस मीरान शाह की आंखों और लहजे में अपने लिए पसंदीदगी बहुत पहले ही महसूस कर चुकी थी। हमेशा की तरह इसने इग्नोर किया, मगर इस बात को लेकर अब ऑफिस में भी लोग बातें करने लगे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन अब भैया ने भी सोच लिया था ज़्यादा मसला हुआ तो जॉब छोड़ देगी। वैसे भी इसने कल 2-3 जगह पर अपनी CV ड्रॉप की थी और इसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। क्या हुआ? फिर से कहाँ खो गई? पापा ने हया का मुतवज्जा किया था। उन्होंने अपनी इस खूबसूरत तो सबसे बढ़कर खूबसूरत भतीजे को प्यार से देखा, जो परेशान लग रही थी। देखने वालों को हया को देखते हुए खूबसूरती के साथ साथ एक अजीब कशिश महसूस होती, जो इसे देखने रहने पर मजबूर करती। अरे कहीं नहीं पप्पू, आप परेशान ना हो। वैसे पप्पू, घर में इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? हया घर में पहले सन्नाटे का सबब पूछने लगी। 2 बार महनाज की लड़ाई हो गई है। पता पेनाल्टी के तौर पर अब महनाज इसे शॉपिंग पर लेकर गया है। पप्पू ने बताया था। ये अभी तक ऐसे ही लड़ते हैं? फिर तो आपके घर रौनक लगी रहती होगी हर वक्त। हया ने हंसते हुए कहा था। अरे ऐसी वैसी, पप्पू सर पर हाथ मारते हुए बोली थी। फिर वो दोनों हंस पड़ी थी।
حیا کا باپ یہاں آ رہا تھا، اس نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تو مینیجر کہنے لگا باس آج کل بہت غصے میں رہتے ہیں اور ایسے میں آپ کے آف کا کہہ کر اپنی شاور نہیں بلانا چاہتا، اس لیے ہم اس حیا آپ خود سر سے بات کر لیں۔ باس سے بات کرنے کا سوچ کر ہی حیا کو کوفت ہونے لگی تھی، لیکن چھٹیاں لینے کی خاطر وہ باس کے آفس کی جانب چل پڑی تھی۔ میں کم ان سر، حیا نے نوک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس کم ان مس حیا، اندر سے باس کی آواز آئی تھی۔ حیا اندر آئی تو باس نے حیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھتے ہوئے حیا کی نظر بے ساختہ قیمتی کرسٹل کے بنے ہوئے بادل پر پڑی تھی جس میں باس کا نام لکھا ہوا تھا، میران شاہ۔ جی مس حیا کیسی ہیں آپ؟ میران شاہ فائل سے سر اٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ میں ٹھیک ہوں سر، ایکچولی سر مجھے ایک ہفتے کا آف چاہیے۔ اوکے مل جائے گا، بٹ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنا لمبا آف کیوں چاہیے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ سر میرے ساس سسر آ رہے ہیں اس لیے۔ حیا نے ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تایا اور تائی جان کی بجائے ساس سسر کے قصہ کہہ کر ساس سسر کا ذکر کر کے قصہ ختم کرنا چاہا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ باس نے صدمے سے پوچھا تھا۔ جی سر، سال ہونے کو ہے میری شادی کو۔ حیا نے اطمینان سے بتایا تھا۔ کہ آپ جائیں، مل جائے گی آپ کو آف۔ انہوں نے خود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ تھینک یو سر، حیا نے کہا آفس سے نکل گئی تھی۔ حیا کے جاتے میران شاہ نے حیا کی سی وی نکالی اور غور سے دیکھنے لگا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، میران شاہ خود سے بولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولٹ اور گاڑیوں کی چابیاں اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ کافی دیر سڑکوں پر گاڑی گھمانے کے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر گرا گیا تھا۔ حیا کو ایک ہفتے کا آف مل گیا تھا۔ آفس سے واپسی پر حیا کچھ چیزیں خریدنے مال چلی گئی تھی۔ گھر واپس آتے حیا نے سب سے پہلے اپنا سامان عباد کے روم میں شفٹ کیا۔ دونوں روم سیٹ کرنے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ عباد اور اس کے درمیان جو بھی تھا، پر وہ اپنے تایا تائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ تایا تائی جان نے بھی کبھی اسے اپنے بچوں اور حیا کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا رکھا تھا۔ اس کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک بات اسے پریشان کری تھی، کہیں ان پر ان کے رشتے کا راز نہ کھل جائے۔ چلو اب ایکٹنگ کا وقت آ گیا ہے، حیا نے خود سے بڑبڑائی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر نکلی تو عباد کی کال آنے لگی۔ ہیلو، حیا نے کال ریسیو کی تھی۔ ماما پاپا آ گئے؟ نہیں ابھی نہیں آئے۔ اچھا سنو عباد، ہاں کہو۔ وہ تایا اور تائی جان کے سامنے تھوڑی بہت بچے کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی، حیا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ ہاں وہ تو میں ہو گئی ہوں، بس تم خیال رکھنا۔ جی جیسا آپ کا حکم۔ عباد کی شرارت بھری آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ حیا بس اتنا ہی بولی کہ ڈور بیل بجنے کی آواز آئی، آ گئے ہیں۔ حیا نے کہا کال کاٹتے دروازے کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ حیا نے دروازہ کھولتے ہی ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ کامران خان نے حیا کو سر پر پیار دیا تھا، جبکہ نوشین بیگم حیا کو گلے لگاتے ہوئے بولی کیسی ہو میرے بچے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ حیا ان کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ حیا ایک ایک کا نام لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، بہت بی جان نے بہت سارا پیار بھیجا ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور کیسی ہیں بی جان؟ نہیں بہت یاد آتی ہے ان کی، آپ ان کو بھی ساتھ لے آتی بیٹا۔ آپ تو جانتی ہو سفر نہیں کر پاتی اتنا لمبا، اور جہاز پر تو بالکل بھی نہیں آئیں گی، تائی جان نے کہا۔ اتنے میں پھر سے ڈور بیل ہوئی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ حیا نے کہا دروازے کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ حیا نے دروازہ کھولا تو پھپھو کو سب کے ساتھ پایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بھائی بھابھی تو آ تو نہیں گئے، میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ پھپھو نے ایک ہی سانس میں سب سوال پوچھ ڈالے۔ میں بالکل ٹھیک اور ابھی پہنچے ہیں، حیا نے بتایا۔ سب کو لے کر اندھیرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی بات پہنچ گیا اور ڈنر کے بعد یہ محفل رات تک چلتی رہی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد حیا کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ تائی جان ہاتھ میں کچھ ڈبے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حیا بیٹا، تائی جان نے پکارا۔ جی تائی جان۔ حیا نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب میں نے آپ کے لیے کچھ تحائف لیے تھے، تائی جان نے وہ ڈبے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ حیا ان سب چیزوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یہ ضرورت کے لیے نہیں ہے، میں سب نے اپنا پیار بھیجا ہے۔ تائی جان سب کو میری طرف سے بہت سارا تھینک یو ضرور کہیے گا۔ حیا ایک ایک کر کے سب چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ میری طرف سے تمہارے لیے۔ انہوں نے کچھ اور چیزیں حیا کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے پوچھا۔ کچھ ڈریس اور جویلری ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں یہاں ہوں تم یہ سب یوز کرو۔ اپنے بعد کی دلہن کو میں سجا سورا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب شادی ہوئی تو یہ بات یہاں آ گیا، پھر تم میکے تھی، پھر تم بھی یہاں آ گئی۔ اب میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں، محبت سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے تائی جان، میں یہی یوز کروں گی، حیا نے کہا تھا۔ اور ہاں تھوڑا کاسمیٹک بھی یوز کر لینا، انہوں نے تاکید کی تھی۔ اوکے تائی جان، حیا نے کہا۔ چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا ہوا طبیعت ٹھیک ہے؟ بچے بات بیٹھا سر مسل رہا تھا کہ نوشین بیگم نے پوچھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، بس سر میں درد ہے۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو، پھر سر درد کی ٹیبلٹ لے لینا۔ آج میں نے تمہارے اور حیا کی پسند کی ڈشز بنائی ہیں، انہوں نے بتایا۔ واہ موم یو آر گریٹ، عباد خوشی سے بولا تھا۔ آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے۔ عباد فریش ہو کر ماما کے پاس آ کر بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ جب حیا بلانے آئی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ عباد نے حیا کو تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا، جبکہ نوشین بیگم کے منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ حیا بچے، کیا تم صرف باہر جانے پر تیار ہوتی ہو؟ گھر میں بھی تیار ہو کر اپنے
ہوا کرو اپنے شوہر کے لیے۔ اور پھر انہوں نے 10 منٹ کا ایک لیکچر دیا اس ٹاپک پر، جسے سنتے ہوئے دونوں کسے آ گئے تھے، چلو کھانا کھائے نہیں تو سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکچر دینے کے بعد انہوں نے کہا تو سب ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اب جب بھی میران شاہ کا حیا سے سامنا ہوتا، وہ دل کو ڈپٹ کر دھڑکنے پر ڈبٹ دیتا اور اپنی نظریں پھیر لیتا تھا۔ ایسا دیکھ کر پہلے حیا حیران ہوئی، پھر اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ چلو شکر ہے جان چھوٹی۔ حیا نے دل میں سوچا تھا۔ وہ اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ ہٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج حیا اور عباد کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ پشاور سے سب آن لائن تھے، وہ سب تو آ نہیں سکتے تھے، پر ان کی طرف سے تحفے پہنچ چکے تھے، اور ان سب کی ہی فرمائش پر حیا اور عباد نے پارٹی کی تیاری شروع کی تھی۔ اور اس پارٹی میں سب آن لائن تھے، جبکہ حیا اور عباد کے ساتھ ابو کی فیملی موجود تھی۔ عباد بلیک شلوار سوٹ میں، جبکہ حیا بلیک ساڑی میں باندھے، جس پر گولڈن نفیسہ کام ہوا تھا، پہنے ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ ٹیبل کے وسط میں کیک رکھا ہوا تھا، کیک کی اطراف میں موم بتیاں جلائی اور میز پر گلاب کی پتیاں پھیلائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کیک کاٹا۔ کیک کٹنے پر سب نے تالیوں کے ساتھ بہت سی دعاؤں سے نوازا تھا۔ کیک کی کٹنگ پر ہی پوری لاؤنج کی لائٹس آن کر دی گئی، جس سے پورے لاؤنج کی سجاوٹ واضح ہونے لگی۔ پورا لاؤنج سرخ گلابوں اور سرخ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب مناج اور طوبہ کا کمال تھا۔ لاؤنج کے کونے میں ایک اور ٹیبل پڑا ہوا تھا، جس پر مختلف کھانے چنے پڑے ہوئے تھے۔ کیک کٹنے کے بعد پھوپھا نے دعا سے نوازا تھا۔ مناج اور طوبہ نے بھی دل سے وش کیا تھا۔ ہر طرف ہنسی خوشی اور کہکے بکھرے ہوئے تھے، اور خوشیوں کے سائے ان پر رقص کیے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ڈنر کے دوران عباد نے حیا سے کہا۔ ہاں کہو۔ حیا نے سوالی نظروں سے عباد کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جس کو منزل مل جائے گی تو؟ عباد نے بات کو ادھورا چھوڑا تھا۔ تو کیا تمہیں منزل مل گئی ہے؟ حیا نے ڈوبتے دل سے پوچھا تھا۔ اس کو اپنی پڑھائی خطرے میں دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد وہ پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ اپنا ایم فل مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، عباد کے بولنے پر حیا اپنے خیالات سے باہر آئی تھی۔ کیا میں اس منزل کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ حیا بمشکل نوالہ حلق سے اتارتی ہوئی بولی، اور ساتھ ہی پانی کے گلاس کو منہ سے لگا لیا تھا۔ ہاں، ماہنور نام ہے اس کا، میری کلاس فیلو ہے۔ اچھا، مجھے بھی ملوانا۔ کیا وہ ہمارے رشتے کے بارے میں جانتی ہے؟ حیا نے دوبارہ پانی کا گلاس بھرا۔ ہاں جانتی ہے، عباد نے بتایا۔ تو اپنے پرسنل دوسروں کے ساتھ ڈسکس کیے جاننا حیا کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ اچھا، تو گھر کب بتاؤ گے؟ حیا نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ اس کا جواب سن کر وہ آگے کا عمل تیار کرنا چاہتی تھی، اسی لیے منتظر نگاہوں سے عباد کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اسی سے پوچھ لو۔ عباد کے جواب نے حیا کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اپنی فیلنگ میں نے ابھی سے اس سے شیئر ہی نہیں کی۔ اگر تمہیں جلدی نہیں ہے تو اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد گھر بتا دیں گے۔ عباد کے یہ کہنے پر حیا نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ ہاں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری اسٹڈی بھی تمہاری اسٹڈی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور تم بتاؤ نا اس سے اپنی فیلنگس۔ حیا جلدی سے بولی، اور آخر میں مشورہ بھی دیا تھا۔ میرا مطلب تھا تمہیں تمہاری منزل نہیں ملی ہے؟ عباد نے پوچھا۔ نہیں۔ حیا لہجے میں لاپرواہی تھی۔ کیوں؟ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچا ہوگا نا؟ عباد حیرت سے چمچ پلیٹ میں رکھتا ہوا حیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کبھی بھی آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کیا۔ حیا اطمینان سے بولی تھی، جبکہ اس کے اتنے اطمینان سے بولنے پر عباد نے دل میں سوچا اتنی لاپرواہی پر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، چلو جب تمہیں تمہاری منزل مل جائے تو مجھے ضرور بتانا، عباد ٹشو سے آنسو کرتا ہوا بولا تھا۔ اوکے، حیا نے کہا، اور عباد کے ساتھ برتن سمیٹنے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حیا عباد اپنے کمرے میں بیٹھا حیا کو آوازیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیا جو کچن میں تھی عباد کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھی۔ آؤ بی جانی سے بات کر لو۔ عباد نے اسے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم بی جانی، کیسی ہیں آپ؟ حیا عباد کے ساتھ صوفے پر اس کے کافی قریب بیٹھی جوش سے بولی تھی۔ اتنے قریب وہ اس کے قریب سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو بآسانی سونگھ سکتا تھا، جبکہ حیا اس سے یکسر بے نیازی بی جانی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ عباد انجانے میں اس کو دیکھتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ملامت اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ وہ بے ساختہ ماہنور اور اس کا مقابلہ کرنے لگا۔ ماہنور حیا جتنی خوبصورت بالکل نہ تھی، اور نہ ہی حیا کی طرح نرم دل۔ ایک خیال کوندے کی طرح عباد کے ذہن میں لپکا۔ اگر وہ یہ رشتہ قائم رکھے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آخر کو حیا اس کی دوست ہے، اور اچھے دوست اچھے لائف پارٹنر بھی بن سکتے ہیں۔ ابھی عباد نے اتنے سوچا تھا کہ اس کو اپنا حیا کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ یاد آیا تھا۔ کیا سوچے گی حیا کہ میں اپنے لفظوں سے پھر گیا؟ خود کو انسیکیور فیل کرے گی، اور پڑھائی پر فوکس نہیں کر پائے گی۔ ماہنور اچھی ہے، ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عباد اب ماہنور کے بارے میں سوچتا ہوا خود کو دلیلیں دینے لگا، جسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایگریمنٹ جیت گیا، اور فیصلہ ماہنور کے حق میں دے کر عباد حیا کے متعلق مزید کچھ نہ سوچنے کے عہد کرنے لگا۔ ابھی وہ مزید خیالوں میں گم ہوتا کہ حیا کی آواز پر خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ بی جانی، آپ اپنا خیال رکھنا، بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ حیا بی جانی سے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں بچے، اور آپ لوگوں کے واپس آنے پر مزید ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بی جانی اداسی سے بولی تھی۔ بی جانی، 6 ماہ اور رہ گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ حیا نے دلاسا دیا۔ اچھا، یہ باقی سب سے بات کرو، بی جانی نے کہا، اور وہ باقی سب سے بات کرنے لگی، جبکہ
عباد ہنوز سے سوچوں میں گھومتا اور اب اس کی سوچوں کا مرکز مہنور کی ذات تھی۔ ردا اور سجاد بھائی نے پہلے پھپھو کی طرف آنا تھا، عباد اور حیا نے بھی ویکینڈ وہیں گزارنا تھا۔ ان دونوں کے پہنچتے ہی حیا اور عباد بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈنر بہت خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ ڈنر کے بعد وہ سب لوگ لوڈو کھیلنے میں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ حیا اور عباد، ردا اور سجاد، مناج اور طوبا، پھپھو اور پھوپھا، ان سب کی ٹیمز بن گئی تھی۔ لوڈو کھیلتے ہوئے انہوں نے وہ ہلہ گلا مچایا کہ اللہ کی امان۔ مناج اور طوبا بار بار چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے مگر پکڑے جاتے۔ ردا اور سجاد کے نمبرز ہی صحیح نہیں آ رہے تھے۔ پھپھو اور پھوپھا کی گوٹی کوئی آپس میں ہی نہیں ہونے دے رہی تھی، جبکہ حیا اور عباد نہایت سنجیدگی سے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چل رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کے نمبر بھی اچھے آ رہے تھے، تبھی وہ سب کی ماری جا رہے تھے۔ اپنی ہار برداشت نہ کرتے ہوئے مناج نے لوڈو ہی الٹ دی۔ لوڈو کے بعد وہ چائے پینے لگے۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گپیں بھی لگا رہے تھے۔ حیا اپنا کپ دینا، عباد نے اچانک حیا کو مخاطب کیا، کیوں دو نا، جبکہ سب خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عباد نے کہتے ہی ساتھ ہی سے چائے کا کپ لے لیا۔ اب چائے کا ذائقہ آیا نہ۔ عباد حیا کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے آنکھوں میں پیار سمو کر بولا تھا۔ سب جو دلچسپی سے منظر دیکھ رہے تھے وہ ساختہ ہنس پڑے، جبکہ عباد تھوڑا شرماتے ہوئے اپنی اس جھوٹی روٹین کا سب سے ذکر کرنے لگا، جبکہ حیا پر گیڑوں پانی گر گیا تھا۔ ہائے اوئے مناج نے سٹی بجائی تھی، انہوں نے تم لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پھپھو اور سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تو ہم نے کس سے سیکھا تھا پھپھا جی؟ سجاد پھپھو کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائی اور معنی خیزی سے بولا تھا، ممی میری شادی کروا دو مئی جون جولائی میں، ممی میرا دل نہیں لگتا کالج کی پڑھائی میں۔ مناج اور طوبا ہاتھوں کے مائک بنا کر صوفے پہ چڑھ کر چہر کر بول رہے تھے۔ سب ان کی شرارت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، خوشیوں سے پھر بھرپور منظر یہاں عکس ہوئے تھے۔ حیا اور عباد نے ردا آپی اور سجاد بھائی کے سامنے رومانٹک کپل کی ایسی ایکٹنگ کی کہ انہیں اس بات کا یقین کرنا پڑا کہ دونوں ان سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی چیز ہیں۔ ہم ویسے ہی پریشان ہو رہے تھے کہ دونوں نارمل کپل کی طرح نہیں رہتے۔ سجاد بھائی نے ردا سے کہا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ردا نے بھی ہاں میں ہاں ملے۔ وہ بھی کمرے سے نکلی تھی کہ حیا اور عباد کو کچن میں کوکنگ کرتے ہنستے مسکراتے دیکھ کر واپس کمرے میں آئی۔ سجاد کو آہستگی سے بلایا۔ وہ دونوں چند لمحے ان دونوں کو دیکھتے رہے، پھر واپس کمرے میں آ گئے۔ حیا اور عباد جو باہر بیٹھے سیریل دیکھ رہے تھے، ردا کو روم سے نکلتے دیکھ کر ایکٹنگ کرنے لگے اور کنکیوں سے ان کی کارروائی دیکھنے لگے۔ ان کی بچپن کی دوستی بھی ابھی قائم تھی۔ ردا خوش ہوتے ہوئے سجاد سے بولی، جو اسے دوبارہ باہر جانے سے منع کر چکا تھا، ابھی جانے کا فیصلہ ٹھیک تھا، دونوں دوست تھے تو ویسے بھی ان میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ عباد اور حیا جو کمرے سے کان لگائے سن رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر آہستہ سے ہنس دیے تھے۔ مجھے پکا یقین ہے یہ ہماری جاسوسی کرنے آئے تھے۔ عباد اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے حیا سے بولا تھا، لیکن بیوقوف بن گئے، حیا نے کہا، تو دونوں ہنس پڑے تھے۔ حیا عباد کے روم کا دروازہ بجاتے ہوئے بولی تھی، آ جاؤ حیا۔ عباد نے دروازے میں کھڑی حیا سے کہا تھا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ حیا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، ہاں معلوم ہے، ورنہ تم ڈائریکٹ دروازے سے اندر آ جاتی ہو۔ بچپن سے ہی جب تمہیں کوئی کام ہوتا ہے تم دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہو جب تک اندر آنے کا نہ کہا جائے۔ ہاں کہو۔ عباد حیا کی طرف متوجہ ہو میں حیا بولتے بولتے رکی تھی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ایکچولی، اس مہینے اپنی فیس بھی سبمٹ کروائی اور ردا آپی اور سجاد بھائی کے آنے پر کافی خرچہ ہو گیا۔ تو حیا نے انگلیاں مٹوڑتے ہوئے کہا تھا، اوکے میں کل بینک سے نکلوا دوں گا۔ ویسے تم لڑکیاں کیا اپنے سسرال والوں پر کچھ خرچ کر دو تو جتاتی ضرور ہو، صرف میرا بھائی ہی نہیں تمہاری بہن بھی آئی تھی۔ عباد انزہ لہجے میں بولا، تمہارا بھائی؟ میری بہن؟ حیا دکھ سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ او شٹ! عباد بیڈ پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ مہنور کا سارا غصہ اس نے حیا پر اتار دیا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ اس میں حیا کا کیا قصور تھا؟ عباد خود سے بولا اور حیا کے روم کی جانب چل دیا تھا۔ حیا دروازہ کھولو پلیز۔ حیا عباد دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولا تھا، مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ حیا نے دروازہ کھولے بغیر کہا، اوکے۔ عباد نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ کل تک اس کا غصہ کم ہو جائے گا تو اس سے ایکسکیوز کر لے گا۔ یہ لو۔ حیا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی کہ عباد کچن میں چلا آیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عباد حیا کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے بولا تھا، اگر اور چاہیے ہو تو بتا دینا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ حیا عباد کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، سوری یار، کل مجھے غصہ تھا کسی بات پر تو میں تم پر ہارش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں جتنا سب تم سے محبت کرتے ہیں تم ان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو، سوری پلیز۔ عباد حیا کے سامنے آتے بولا تھا، اٹس اوکے۔ حیا سلاد سے سر اٹھائے بغیر ہی سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ اچھا پھر یہ لے لو۔ عباد نے پیسے پھر سے حیا کی جانب بڑھائے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، حیا سے لہجے میں بولی تو عباد شیلف پہ پڑے جار کے نیچے پیسے رکھ کر چہرے پر وچار کے لیے باہر نکل گیا۔ اب کیا کروں؟ عباد بے بسی سے بولا، جبکہ چہرے پر بلا کی پریشانی چھائی ہوئی تھی اور وہ مہنور اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ جب عباد نے ساری بات گوش فرما دی، تم پاگل ہو، جتنا تم نے مجھے حیا کے بارے میں بتایا ہے اس سے مجھے اتنا پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ کافی کھلے دل کی مالکن ہے۔ اگر وہ تم سے مانگ رہی تھی تو اتنی کم ظرفی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہنور افسوس سے بولی تھی، بس کسی کا غصہ حیا پر اتار بیٹھا۔
इबाद धीमे लहजे में बोला था। लहजे में पशेमानी के अंसर भी शामिल थे। गुस्सा किस चीज़ का? गुस्सा इसने पूरे घर का खर्चा उठाया हुआ है, तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होने देती ताकि तुम इज़ीली अपनी स्टडी पर फोकस कर सको। और हालांकि तुमने बताया था कि तुम्हारे फादर हया का अलग से खर्चा भेजते हैं। मानूर दुख से बोली थी, यार अब मैं क्या करूँ, एक्सक्यूज़ कर लो, क्या है किया है यार। फिर इसने इट्स ओके कह के बात ख़त्म कर दी। बाद में मुँह बनाते हुए कहा, तो अब मसला क्या है जब बात ख़त्म होगी? बाय द वे योर वाइफ इज़ सो स्वीट। महानूर की तारीफ भरी बात के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन फिर हया का बिहेव याद करते हुए अब सरदा हो गया था। लेकिन वो पहले की तरह नहीं बात कर रही। बात से हया का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था और हया का सोचते हुए महानूर से इज़हार करना भी भूल चुका था। यह था तो सिर्फ हया का नाराज़ होना है। इसकी अच्छी दोस्त इससे नाराज़ थी, यही बात का ख्याल था। क्या मतलब? महानूर ने पूछा। सिर्फ काम की बात करती है वरना खामोश रहती है। अगर मैं कोई बात करूँ तो हाँ में जवाब देकर खामोश हो जाती है। बाद में अपना मसला बताया। वैसे सोचने वाली बात है कि जब तुम लोग अलग हो जाओगे तो किससे बात करोगे? तुम अभी से मजनू बने फिर रहे हो, अभी से आदत डालो, नहीं तो दोबारा सॉरी कर लो, मानो ने कहा। और ये बात को सोचों में गुम छोड़कर क्लासरूम की जानिब बढ़ गई थी। क्या बना रही हो? हया डिनर की तैयारी कर रही थी जब ये बात ने पूछा। वो इसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। मटर पुलाव और कबाब। लहजे में रूखापन था। नाराज़ हो? लहजे में मायूसी थी। नहीं। अख्तर जवाब बात को मज़ीद दुख से दो चार कर गया था। तो फिर नॉर्मली बात क्यों नहीं कर रही? और ये पैसे क्यों नहीं रख रही? बात ने पैसों की तरफ इशारा किया जो हनूस वहीं पर जार के नीचे पड़े हुए थे। पैसों को छुआ तक नहीं था। अब ज़रूरत नहीं है, काम हो गया है, तुम वापस ले लो, हया ने कहा अंदाज से मसरूफियत लिए हुए था। आई एम सॉरी यार, मैं बस गुस्से में था। तो बस बात ने फिर से माजरत की थी, जिस पर हया नरम पड़ गई। मैंने कहा ना इट्स ओके, मैं नाराज़ नहीं हूँ। हया ने बात का नरमी से जवाब दिया था। पक्का ना? हाँ जी पक्का। ये बात के अंदाज पर हया हंस पड़ी और कबाब फ्राई करने लगी। तो फिर कल डिनर बाहर करें? बाद ने जोश से कहा था। किस खुशी में? तुम्हारे मान जाने की खुशी में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा प्रपोजल कबूल कर लिया हो। हया बे सोचे समझे बोली थी। वो तो तुमने कर ही लिया है, तभी तो तुम यहाँ हो। ये बात के गहरे लहजे में बोलने से हया को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, इसलिए खामोश रही। इसकी खामोशी को महसूस करता ये बात इसे कल के डिनर की याद दहानी करता वहाँ से चला गया। परसों मैं वापस जा रही हूँ। डिनर के दौरान हया ने इबाद को बताया। कहाँ? इबाद ने हैरत से पूछा। वापस पेशावर? तुम्हें बताया तो था, हया ने कहा। तो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। और हाँ मैं भूल गया, कब की फ़्लाइट है? इबाद ने पूछा था। 12 बजे की। ओके। तुमने महानूर से बात कर ली? और घर में कब बताओगे ताकि मैं घर जाकर वैसे ही रहूँ? हया के पूछने के बाद ने प्लेट में चम्मच चलाना बंद किया और अपनी सोचों से बाहर आया। नहीं, मैंने नहीं बात की। सोच रहा हूँ लास्ट पेपर वाले दिन बात करूँ। अच्छा, कब है लास्ट पेपर? तुम्हारे जाने के एक दिन बाद। जब भी बात होगा तो मैं आगाह कर दूँगा। ये बात की बात सुनकर हया बोली, ठीक है, जब बात कर लो तो सबको जल्दी आगाह कर देना। ठीक है। ये बात खाना अधूरा छोड़कर कमरे की जाने बढ़ गया था, जबकि हया हैरत से जाते हुए देख रही थी। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मामूली के मुताबिक हलचल थी। अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना है। ने हिदायत जारी की थी, जिस पर इसने मुंह बनाया और गोया हुआ। मैं पहले भी 2 साल यहाँ अकेला रहा हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ ये सब। तुम अभी नाराज़ हो? ये बात के अंदाज पर हया हैरान परेशान थी। ये बात को क्या हुआ है? दिल ही दिल में सोचने लगी। नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम कहना। ये बात हया को जाते हुए परेशान नहीं करना चाहता था। ओके। और तुम भी महानूर से बात कर लेना। ये बात के मूड को मद्देनजर रखते हुए हया ने ज़्यादा बात करना मुनासिब ना समझा। काफ़ी देर खामोशी छाई रही थी। कुछ देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, हया ने कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई। दिल था कि अजीब ही लय में धड़क रहा था। एक अजीब सी उदासी माहौल पर छाई महसूस होने लगी थी। पर वो भी आगे बढ़ गई थी। जानती थी कि मंजिल पीछे नहीं है, पर ये ना सोचा कि मंजिल आगे बढ़ जाने में भी नहीं है। हया को आगे बढ़ता देख इबाद का दिल जिस तरह डूबा था, इबाद खुद भी शिश्त रह गया था। ये सब क्या था? मैं, हया और महानूर। इबाद खुद ही सवाल और जवाब करने लगा, पर महानूर कहीं भी नहीं थी। हर तरफ हया ही खड़ी थी, पर मंजिल दूर जा चुकी थी और वो वहीं खड़ा रह गया था। आज इबाद और महानूर का आखिरी पेपर था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? महानूर के इस्तफसार पर इबाद अपनी सोचों से बाहर आया था। कुछ नहीं, कुछ तो है, तभी तो तुम्हारे चेहरे के 12 बजे हुए हैं। हया तो ठीक है ना? महानूर को इबाद की हालत देखकर इसकी बात पर यकीन ना आया था। वो पेशावर चली गई। ये बात ने बताया तो इसका लहजा बुझा हुआ था। कितने दिनों के लिए और आ जाएगी? तुम इतने परेशान क्यों हो? लगता है दिल नहीं लग रहा। मानूर ने छेड़ा था। वो हमेशा के लिए चली गई है? वाट, क्यों? मानूर ने हैरत अंगेज लहजे में पूछा। तब यकीन चेहरे पर छाई हुई थी। इसके चीखने पर 4 स्टूडेंट ने पलट कर इसे देखा था। बताया तो था एग्रीमेंट का तुम्हें। तो एग्रीमेंट का इस बात से क्या ताल्लुक? मानूर से हैरत लिए बुलंद आवाज़ में बोली थी। मंजिल तो किसी को भी नहीं मिली, फिर तुमने इसे जाने क्यों दिया? जबकि तुम इससे मोहब्बत करते हो। इसके बावजूद मानूर के इंकशाफ पर इबाद दम बखुद रह गया था। मोहब्बत? इबाद की बात सरगोशी नुमा थी। हाँ मोहब्बत। ओह माय गॉड इबाद, डोंट टेल मी कि डैट यू आर नॉट
اویئر آف یور فیلنگ. مہنور عباد کی سرگوشی سن کر حیرت سے بولی تھی، جبکہ مہنور کی بات پر عباد نے سر جھکا لیا تھا. اس کے ذہن میں اپنی اور حیا کی سب باتیں ریکارڈنگ کی طرح چلنے لگی تھیں. ہاں، محبت ہی تو تھی جو ہر جگہ وہ نظر آ رہی تھی، بس محسوس ہی نہیں کر پایا وہ. ہاں، محبت جو تم حیا سے کرتے ہو اور بے شمار کرتے ہو. اس کے ناراض ہو جانے پر جیسے تم فکر مند تھے، وہ ساتھ ساتھ تمہارے دل کی حالت کو بیان کر رہا تھا. اب یہ مت کہنا کہ تم گلٹی تھے. گلٹ اور محبت میں فرق ہوتا ہے. مہنور کی بات عباد کے دل پر اثر کرنے لگی تھی. ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی مہنور، پر مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ میں کیوں نہ سمجھ پایا؟ مہنور نے بات کو سوچا میں پسے دیکھا تو پھر سے بولی، سوچو اور اپنے دل کو ڈھنڈورو. وہاں تمہیں صرف حیا ملے گی. تم نے لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو ایک کھیل سمجھ لیا، جب چاہا جوڑ لیا، جب چاہا توڑ دیا. نکاح کے بعد دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہی محبت پاکیزہ ہوتی ہے. میری باتوں پر غور ضرور کرنا، مہنور نے کہا، اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی. بات وہیں سوچوں میں گم بیٹھا رہا تھا. کافی دیر اپنے دل کو ڈھنڈورنے کے بعد عباد اپنی بے چینی کی وجہ جان چکا تھا، اور اس بے چینی کا علاج صرف حیا تھی. اور یہ جاننے کے بعد عباد کو اپنے اندر ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا. مہنور کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے مجھے یہ منزل کا راستہ بتایا. عباد نے خود سے کہا اور اسے گھر کی جانب بڑھ گیا. حیا کو یہاں ایک ہفتہ ہو گیا تھا. سب معمول پر تھا، صرف حیا کا دل بدل گیا تھا. صرف دل کی دنیا بدلنے سے حیا کی اندر کی دنیا بھی بدل گئی تھی. حیا نے یہاں آ کر بھی جاگنگ پر جانے کا معمول جاری رکھا. آج بھی جاگنگ کے بعد بینچ پر بیٹھی پانی پی رہی تھی. کسی آواز پر ٹھٹک کر گئی. سر. حیا نے گردن موڑ کر دیکھا تو میران شاہ کو خود کے پیچھے کھڑا پایا. کیسی ہیں مس حیا؟ اس کے پوچھنے پر حیا اس کے انداز پر چونک گئی تھی. مس نہیں، مسز حیا. حیا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. عنقریب پھر سے مس ہو جائے گا. اور میران شاہ نے باتیں دوری چھوڑی حیا کی جانب دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ پیشانی پر بل پڑے. مطلب یہ کہ میں آپ کے اور عباد کے رشتے کے متعلق سب جانتا ہوں. میران شاہ نے حیا کے سر پر دھماکہ کیا تھا. سر، اٹس آور پرسنل میٹر، پلیز اسٹے اوے فرام اٹ. حیا نے روکھے لہجے میں کہا تھا. حیا، یو نو آئی ایم ان لو وتھ یو اینڈ آفٹر یور سیپریشن آئی وانٹ ٹو میری یو. میران شاہ نے اپنے دل کی بات بیان کی ہی تھی کہ حیا غصے سے بچھڑ گئی. شٹ اپ، میں شادی شدہ ہوں سر. اور آپ کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ حیا غصے سے چیخ رہی تھی. دیکھیے، علیحدگی کے بعد بھی تو آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے نا، تو مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اپنی بات پر اڑا تھا. سر پلیز مجھے مزید میری بات نظروں میں مت گرائیں. ایسا ہی ہونا تھا میرے ساتھ، ایسے ہی اپنی نظروں میں گرنا تھا. میں نے اللہ کے بنا کے رشتے کا مذاق بنا ڈالا ہم لوگوں نے، تو ایسا ہی ہونا تھا ہمارے ساتھ. بولتے ہوئے حیا کی آنکھوں میں ایک آنسو گرا جس سے اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا. مس حیا، میں خدا کے لیے سر بس کرتے ہو چلے جائیں یہاں سے. میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں. اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گوا دیا ہے. اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولتی کہ مس حیا، وہ تو آپ کو چھوڑ چکا ہے اور آپ کی ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گی. آپ جو کہیں گی میں دینے کو تیار ہوں. جتنا پیسہ نہیں چاہیے مجھے پیسہ، نہ ہی کچھ اور. میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں، اور وہ بھی اپنے محرم سے. پلیز سر، میں زندگی میں آگے بڑھ جائیں، کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لوں اور اپنے محرم سے محبت کریں. دیکھیں گا آپ کو کسی حیا کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ محبت صرف محرم سے ہوتی ہے. باقی سب خرافات ہیں. حیا نے کہا. رخ موڑ لیا تھا. کہ میں چلتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کبھی میری ضرورت پڑے تو ضرور بتائیے گا. انہوں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا. سامنے پارک کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے. ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنی پشت پر کھڑی بات کو نہ دیکھ سکا. حیا جو بینچ پر بیٹھی میران شاہ کے جانے کے بعد خود کو کوس رہی تھی، ایک دم چونک اٹھی. بات حیا نے فوراً آنکھیں کھولی اور خود کو کمپوز کرتے پلٹ لی تھی. کیسی ہو؟ بات نے پوچھا، جبکہ نظر اس کی روئی ہوئی آنکھوں پر تھی. میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ، یہاں اچانک بتایا نہیں تم نے؟ حیا نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائی. ویسا جیسے تم اس وقت ہوں. تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے. تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں. بات نے ڈائریکٹ اپنے دل کی بات کی، جس پر حیا کے حیرت سے منہ کھول گیا. لیکن تم تو مہنور. حیا نے حیرت سے باتیں دوری چھوڑی اور دھیرے دھیرے گھاس پر چلتی بات کے پاس آنے لگی. وہ صرف وقتی کشش تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنے دل کی بات کا احساس نہ ہوا. وہ اٹریکشن بھی پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئی. مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے. مجھے تم سے محبت ہے، اور عادت تو محبت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے. یہ بات نے کلیئر کہا تھا. میں نے تمہاری اور میران شاہ کی باتیں سنی، اور مجھے تم پر فخر ہے. میں جانتا ہوں وہ یہاں آئے گا تم سے ملنے. میں تمہارے دل کی بات جاننا چاہتا تھا. تمہارا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے دل کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے. بے شک ہم نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا ہو، مگر ہم نے ہمیشہ نکاح کا پاس رکھا. بس اس رشتے کے تقدس کا خیال نہیں کیا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے بھی یا نہیں. حیا شرمندگی سے بولی تھی. ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وقت رہتے سمجھ آ گئی، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. وہ ضرور ہمیں معاف کرے گا. یہ بات کے کہنے پر حیا مسکرا دی تھی. دل و دماغ میں جیسے سکون سا چھا گیا تھا. انشاءاللہ. حیا خوشی سے بولی تھی. دکھ کے بعد جھٹ کے تھے. باقی خوشیاں ان کی منتظر تھی. چلو چلتے ہیں، گھر میں سرپرائز بھی دیتے ہیں. کیسا سرپرائز؟ حیا نے حیرت سے پوچھا. ہمارے پکا یہاں شفٹ ہونے کا سرپرائز. میں سیدھا یہیں آیا ہوں. گھر میں کسی کو بھی میرے آنے کا نہیں پتا، اور مجھے یہاں بہت اچھی جاب آفر ہوئی ہے. بعد میں خوشی سے بتایا تھا. ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے. آپ سب کے ساتھ مل کر رہیں گے. چلو چلے. حیا نے بھی عباد کا بازو تھاما اور خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی. دونوں کے چہرے پر خوشی بھری مسکان جگمگا رہی تھی.
ختم شد۔ اس ناول میں دو چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، پہلا اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا تقدس، دوسرا محرم کی محبت۔ محرم کی محبت اللہ خود دلوں میں ڈالتا ہے، جبکہ نامحرم کی محبت کا وسوسہ شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، جو انسان کو رسوائی کی جانب لے جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے رشتے دل کے، اس کی رائٹر ہیں ندا صادق، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ویسے تو یہ بس نارمل سی سٹوری تھی، بس ایک نارمل سی ہی تھی، لیکن اچھی تھی۔ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو کل ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔